Recording in progress. श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ततो युद्धः परिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम्। रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्। देवतेश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम्। उपगम्याब्रवीत् रामं मगत्स्यो भगवान् ऋषिः। राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम्। येन सर्वानरीन् वत्सः समरे विजयिष्यसि। आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम्। जयावहं जपै नित्यम् अक्षयं परमं शुभम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनम्। चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम्। रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतम्। पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम्। सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिवावत्स्नः। एष देवासुरगणान् लोकान् पादेगभस्तिभिः। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्दः प्रजापतिः। महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो यमाम्पतिः। पितरो वसव
दक्षिणो मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजाप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्य सविता सूर्य खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुस्वर्णरेता दिवाकरः हरिदश्वसहस्रार्ची सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्ताण्ड अंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदितिः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी रुक्यजः सामपारगः धनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यविद्धिप्लवङ्गमः आतपी मण्डली मृत्यु पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वो भवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणाम् अधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मान्नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नम पद्मप्रबोधाय मार्तण्डाय नमो नमः ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषापतये नमः
प्रवचामि कराभाय वह्नये विश्वकर्मणे नमस्तमो विनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयस्त्येष वै भूतं तदेव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गमस्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष एवाग्निहोत्रं च फलचैवाग्निहोत्रिणाम् वेदाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविः प्रभुः तेन मापत्सु पृच्छेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव पूजस्वेनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत् त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वदिष्यसि एवमुक्त्वा तदागत्स्यो जगाम च यथागतम् एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परं हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतो भवत् अथ रविरवन्निरीक्ष्य रामम् मुदित्मना परमं प्रहृष्यमाणः निशिचरपतिं संक्षयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति
આપણે એવું કહીએ છીએ કે ઘડો તૂટી જાય પણ આકાશનો નાશ નથી. આકાશ તો બધી જગ્યાએ છે. એવી જ રીતે જે બ્રહ્મવિદ છે કે બ્રહ્મનિષ્ઠ છે એ વ્યક્તિનું શરીર છૂટી જાય પણ અંદરનું ચૈતન્ય તત્વ છે એનો નાશ નથી. એટલે કે આજે એ દિવસ છે જ્યારે શ્રી શિવાનંદ સ્વામી કે પૂજ્ય શિવાનંદ સ્વામીનું આપણે કહેવાય ને કે ઘટાકાશ જાણે કે મહાકાશમાં પડી ગયું. એક આ વસ્તુ, અને બીજી હું આજે વિચારતી હતી કે ઈશ્વરો ગુરુરાત્મે તે મૂર્તિ ભેદ આપણે જે બોલીએ છીએ એમાં ઈશ્વરની અંદર જે તત્વ છે કે ગુરુની અંદર જે તત્વ છે અને ઇવન આપણી બધા પર્ટિક્યુલર મનુષ્યોની અંદર જે તત્વ છે એ બધું એક જ છે. અને જો આપણે ઈશ્વરની કૃપાને ઇફ વી કેન ટેપ ઇટ, નો ઇંગ્લિશમાં એવું કહેવાય કે આપણે એને ટેપ ઇટ એટલે આપણે કહેવાય જાગૃત કરી શકીએ. જેવી રીતે એવું કે વરસાદ તો વરસે જ, પણ જો પાત્ર સીધું ન હોય તો વરસાદને આપણે ન ઝીલી શકીએ. એવી જ રીતે ગુરુ કૃપા તો બધા ઉપર સમાન રીતે હંમેશા વરસે જ છે. પણ ધારો કે આત્મકૃપા રૂપી આપણે આપણું પાત્ર જો સીધું ન રાખ્યું હોય તો ન ઝીલી શકીએ. અહીંયા જે ચાલે છે, કેન્દ્ર ચાલે છે, જે રીતે પાઠ કરીએ છીએ આપણે, જે રીતે અત્યારે બધું સેલિબ્રેશન કર્યું, એના ઉપરથી લાગે છે કે ગુરુના આશીર્વાદ સતત વરસી જ રહ્યા છે. અને આપણે બને એટલું એનો આશીર્વાદ આપણે આ બધું કરીએ છીએ, જે 4 વાગ્યાથી આવીને બધાએ કર્યું, દૂધ પાદુકા પૂજા કરી કે ધૂન કરી કે જપ કર્યો, એ બધું જ બીજું કાંઈ નથી. વી આર ટેપિંગ ધ ગ્રેસ ઓફ ધ ગુરુ. આપણે ગુરુની કૃપાને જાણે કે પ્રાપ્ત કરવા કોશિશ કરી રહ્યા છે. અને આટલું કરીએ એટલે ગુરુ તો દયાળુ જ છે. એ બધા ઉપર હંમેશા કૃપાનો વરસાદ વરસાવી રહ્યા હતા, વરસાવી રહ્યા છે અને વરસાવશે જ. એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. એટલે આજનો દિવસ એવો કહી શકાય કે ગુરુ કૃપાનો દિવસ. નથી સંભળાતું? આપણે 19મો શ્લોક આઈ થિંક છેલ્લો જોયો તો, ભાસ્વતે સર્વભક્ષાય રૌદ્રાય વપુષે નમઃ. એનો તો બ્રહ્મેશાના ચિતેશાય સૂર્યાય આદિત્ય ગચ્છસે. ભાસ્વતે, અને બધી જગ્યાએ મેં જે ગઈકાલે કીધું નમઃ નમઃ વી હેવ ટુ એડ, આપણે નમઃ એડ કરવાનું. ભાસ્વતે નમઃ નો અર્થ થાય જેનું શરીર હંમેશા પ્રકાશિત છે એને પ્રણામ. સર્વકક્ષાય, સૂર્ય ભગવાન એ બીજું કાંઈ નથી પણ અગ્નિનો એક કહેવાય ને આખો ગોળો છે. એની અંદર આપણે જે પણ એડ કરીએ એ બધું લઈ લે. તો આપણે શું કામ આપણા અંદરના દુર્ગુણોને એડ ન કરીએ? એટલે આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે મારી અંદર જે પણ દુર્ગુણ છે ભક્ષાય, તમે એનું શું કરો તો કે ભક્ષણ કરો. સર્વ ભક્ષાય નમઃ રૌદ્રાય નમઃ. સૂર્ય ભગવાનનું નામ ગઈકાલે જોયું હતું કે રૌદ્ર સ્વરૂપ છે. ક્યારે તો કે વૈશાખ મહિનામાં બપોરે 3 વાગે, કે આખો વૈશાખ મહિનો છે એ ઓલમોસ્ટ ભગવાનનું રુદ્ર સ્વરૂપ છે. પણ એ રુદ્ર સ્વરૂપ પણ કરુણા માટે જ હોય છે. ધારો કે ત્યારે તડકા ન તપે, માણસો એમ કહે છે, તો વરસાદ ન આવે. એટલે કે રૌદ્ર સ્વરૂપ છે એ પણ વન ટાઈપ ઓફ બ્લેસિંગ્સ, આશીર્વાદ જ છે. અને છેલ્લું આપણે જોયું હતું વપુષે નમઃ. વમ અને પુષ. પુષનો અર્થ થાય પુષ્ણાતિ, જે પોષણ કરે છે. અને કોનું તો કે વમ. અને વમનો અર્થ થાય પ્રગટ થયેલું. અને ભગવાને શું પ્રગટ કરેલું છે તો કે એકદમ શરીર જે પ્રગટ થયું છે એને સૂર્ય ભગવાન શું કરે છે તો કે પોષણ કરે છે. વમ શરીરમ પુષ્ણાતિ ઇતિ વપુષઃ. એ સૂર્ય ભગવાનને નમઃ. પછી 20મો શ્લોક આજથી આપણે જોવાનો છે. જ્ઞ 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 છે આમાં. જ્ઞાય જ્ઞાય, આઈ થિંક 4 વાર જ્ઞાય. જ્ઞનો અર્થ થાય હંતી, નાશ કરવા વાળા.
સૂર્ય ભગવાન કયા છે? તમોઘ્નાય નમઃ. દર વખતે પાછું આપણે એવરી ટાઈમ વી હેવ ટુ એટ નમઃ. તમોઘ્નાય નમઃ, હિમઘ્નાય નમઃ, શત્રુઘ્નાય નમઃ, અમિતાત્મને નમઃ, કૃતઘ્નઘ્નાય નમઃ, દેવાય નમઃ, જ્યોતિષામ પતયે નમઃ. તમોઘ્નાય, આઈ થિંક લાસ્ટ આપણે જોયું હતું, તમઃ તિમિરઃ અંધકાર, જે આપણા અજ્ઞાન રૂપી અંધકારનો નાશ કરે, તમોઘ્નાય. ઈશ્વર છે કે સૂર્ય ભગવાનને જ્યારે આપણે ઈશ્વર તરીકે આહ્વાન કરીએ ત્યારે જે પણ માગીએ આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ અમારી ગરીબી દૂર કરો, તો ભગવાન કે હું તને આપું. આપણે ભગવાન એમ કહીએ કે અમારામાં અજ્ઞાન છે, અજ્ઞાન રૂપી અંધકારનો નાશ કરો, તો એ ભગવાન તૈયાર છે. આપણે માંગવું છે, જે માંગીએ એ ભગવાન આપે. એવું કહેવાય છે કે પ્રહલાદ હિરણ્યકશિપુ નો જન્મ થયો, કેણે આપણને પેલા કર્મ હિરણ્યકશિપુને ઋષિ ભગવાને માર્યો અને પછી બહુ જ ક્રોધિત હતા. એવું ભાગવતમાં વર્ણન છે કે એટલા ક્રોધિત હતા એટલે દેવતાઓએ લક્ષ્મીજીને કીધું જરાક નજીક જાઓ, એને ઠંડા પાડો, તો કે મારું કામ નહીં, અત્યારે ન જવાય. એટલે પછી દેવતાઓએ નક્કી કર્યું કે આ બાળકને મોકલીએ, પ્રહલાદને. પછી પ્રહલાદને મોકલ્યા. પ્રહલાદને સ્તુતિ કરી શાંત થયા ઋષિ ભગવાન. પછી ખોળામાં બેઠા. એનું સ્વરૂપ સિંહનું હતું, તો ચાટતા હતા એવું વર્ણન છે. એમાં ચાટવા બેઠા, કારણ કે કૂતરાને બધા બહુ પ્રેમ કરે ને તો ચાટે, એવી રીતે સિંહ પણ એના બાળકોને સ્નેહ કરે. પછી ઋષિ ભગવાને પ્રહલાદને પૂછ્યું, માગે ત્યાં તારે શું જોઈએ છે? એટલે પ્રહલાદે કીધું કે મારે મોક્ષ જોઈએ. એટલે ઋષિ ભગવાન કેવા જતા હતા, તથાસ્તુ. એટલે આપણા પ્રહલાદજીએ કીધું કે નહીં, મારા ભેગા કેટલાય બાળકો હતા, અમે ભેગા થઈને તમારા નામનો જપ કરતા હતા, એટલે તમે બધાને મોક્ષ આપો. એટલે કે મારે આપો છે, તું પૂછ્યો તારા બધા ફ્રેન્ડ્સ છે ને તું પૂછીને આવ કે તમારે મોક્ષ જોઈએ છે? એટલે કે હા, હું પૂછીને આવું છું. એટલે પ્રહલાદજી દોડી અને બધા ફ્રેન્ડને કહેવા માંડ્યા. આપણે કહેવાય ને કે સેલ આવે, ફ્રી ફ્રી ફ્રી, એવી રીતે અત્યારે ઋષિ ભગવાન ફ્રી ઓફ ચાર્જ મોક્ષ આપે છે, જેને લેવું હોય લો. એટલે એક છોકરો આવ્યો, બાળક આવ્યો, એને કીધું કે મારા પપ્પા એમ કહે છે કે બહુ ભણવાનું છે, એટલે મારે અત્યારે મોક્ષ ન જોતો, મારે ભણવું છે. પછી બીજો બાળક આવ્યો, એણે એવું કીધું કે ભાઈ મારા ફાધર એમ કહે છે કે તારે તો પ્રધાન થવાનું છે, મંત્રી થવાનું છે. એમ કરીને એક પછી એક બધા બાળકોએ કીધું મારે આ કરવું છે, મારે આ કરવું છે. કોઈને પણ મોક્ષ છે જોતો. પછી પાછા પ્રહલાદજી આવ્યા. ઋષિ ભગવાને કીધું કે કેને આપો, તું કે એને હું મોક્ષ આપું, તો કે હું જ છું, બીજા કોઈ નહીં. એટલે કે આપણે ભગવાનને તો આપવું જ, પણ શું માગવું અને શું ન માગવું એ ડિપેન્ડ્સ ઓન અસ. એટલે કે તમોઘ્નાય, આપણે કહીએ કે મારું અજ્ઞાનનો નાશ કરો, કોક એમ કે મારામાં આ છે તો આને નાશ કરો. એટલે કે શું માગવું, ભગવાન ઇઝ રેડી ટુ ગીવ એવરીથિંગ. કે અજ્ઞાનમ હંતિ ઇતિ તમોઘ્નાય. પછી હિમઘ્નાય, હિમમ નો અર્થ થાય બરફ, ઠંડક. ઘ્ન આવે ત્યાં યુ હેવ ટુ એડ હંતિ, મારે છે, જે ઠંડકને દૂર કરે છે. હિમઘ્નાય શત્રુ હંતિ ઇતિ શત્રુઘ્નઃ, જે શત્રુઓને મારે છે. અને ફરીવાર આપણે કહી શકીએ કે મોસ્ટલી શત્રુઓ છે એ બહાર નથી હોતા, આંતરિક શત્રુઓ છે, એને આપ હત્યા કરો. તો શત્રુઘ્નાય. અમિતાત્મને, સંસ્કૃતમાં એક શબ્દ છે મિત. મિતનો અર્થ થાય મેઝર્ડ, માપી શકાય. આપણે કહીએ ને કે આ કેટલું હશે, તો આપણે કે 3x3, ઇટ્સ કોલ્ડ મેઝર્ડ. પણ જેને ક્યારે પણ ન માપી શકાય, મિતનું ઊંધું અમિત. ભગવાન કેવા છે તો એને ક્યારે માપી ન શકાય. એવી જ રીતે ઈશ્વરનું પણ નામ છે અમિત, જેને આપણે એમ ન કહી શકીએ કે અહીંયા છે ને જે અક્ષરધામમાં બેઠા એ જ પરમાત્મા, એવું કહેવાનો આપણને હક નથી. એટલે ઘણીવાર જે આ બધા સંપ્રદાયો ને જે ફોલો કરતા હોય કે તમારે એવું ન કહેવાય, તો આપણે કહી શકીએ કે જો ભગવાન સર્વવ્યાપક હોય તો અક્ષરધામમાં હોય,
જો ભગવાન સર્વવ્યાપક હોય તો કૈલાસમાં હોય કે વૈકુંઠમાં હોય કે સાકેત ક્યાંય પણ ધામમાં હોઈ શકે. એટલે કે ભગવાન છે એ વધે જ છે, કારણ કે અમિત છે, જેનું તમે માપણી ન કરી શકો. અમિત આત્મને, જેનું સ્વરૂપ આત્માનો અર્થ થાય સ્વરૂપ અમિત ન માપી શકાય તેવું છે, એવા સૂર્ય ભગવાનને નમઃ. એક ચૈતન્ય તત્વ માટે અપ્રમેય એવો શબ્દમાં ઇવન વિષ્ણુ સહસ્ત્રમાં નામે છે અપ્રમેય. તો અપ્રમેયનો અર્થ શું થાય? ફરી વાર એમાં એક શબ્દ છે પ્રમા. પ્રમેયની અંદર એક શબ્દ છે પ્રમા. પ્રમાનો અર્થ થાય જ્ઞાન. પ્રમેયનો અર્થ થાય જ્ઞાન યોગ્ય. આપણે કહેવાય ને કે દ્રશ્ય જોવા યોગ્ય, એવી રીતે પ્રમેય જ્ઞાન યોગ્ય. અને જનરલી આપણે દુનિયાનું બધું જ જ્ઞાન છે એ 5 ભગવાને જે સેન્સીસ આપી છે, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો આપી છે, એનાથી પ્રાપ્ત કરી. પછી આંખથી ક્રાંતિ, એમ કહે હાથી છે, ઘોડું છે, વોટેવર, એને કહેવાય પ્રમેય. આપણે આપણી જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી જેનું પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ એને કહેવાય પ્રમેય. પણ જે તત્વને આપણે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી ન પ્રાપ્ત કરી શકીએ એને શું કહેવાય? તો કે અપ્રમેય. ચૈતન્ય તત્વને જોઈ નથી શકાતું, સાંભળી નથી શકાતું, સૂંઘી નથી શકાતું, ટેસ્ટ નથી કરી શકાતું અને સ્પર્શી નથી શકતું, એટલે એને કહેવાય અપ્રમેય. એવી જ રીતે સૂર્ય ભગવાનને પણ જ્યારે આપણે બી ઇન્વોક ઈશ્વર, તો સૂર્ય ભગવાન પણ કહેવાય છે તો અમિત અપ્રમેય. આટલા જ છે એવી માપણી ન કરી શકતી, એટલે અપ્રમેય. કૃતજ્ઞ જ્ઞાય. કૃતજ્ઞ અર્થ થાય કરું. આપણે કોઈનું સારું કર્યું હોય પણ જે આપણને એનો પ્રતિસાદ ન આપે એ વ્યક્તિને કહેવાય કૃતજ્ઞ. અને બીજો શબ્દ છે કૃતજ્ઞ. કૃતમ જાનાતિ કૃતજ્ઞ. કૃતમ હંતિ. આપણું કર્યું હોય છતાં જે રેસિપ્રોકેટ ન કરે એને કહેવાય કૃતજ્ઞ. એવા કૃતજ્ઞમ હંતિ ઇતિ કૃતજ્ઞ જ્ઞ. એટલે કે 2 જ્ઞ છે. કૃતજ્ઞ જ્ઞ. જે કૃતજ્ઞ છે એનો નાશ કરવા વાળા કૃતજ્ઞ હંતિ. પછી સૂર્ય ભગવાન છે દેવાય નમઃ. દેવઃ નો અર્થ થાય સૂર્ય ભગવાન. જ્યોતિષામ પતયે નમઃ. જ્યોતિષામ, અહીંયા જ્યોતિષામનો જ્યોતિષ જાણે નહીં, પણ જ્યોતિનો અર્થ થાય બધા જ આકાશની અંદર જે પ્રકાશિત ગ્રહો તારાઓ છે એને કહેવાય જ્યોતિષ, જ્યોતિ. ઇવન પહેલાના જમાનાની અંદર જે બધા જ્યોતિષ જોતા, એ જમાનામાં જ્યોતિષ છે ખાલી આમ હોરોસ્કોપ નહોતું. અત્યારના માણસો એમ કહે છે કે જ્યોતિષ જોડાવું છે, પણ જ્યોતિષનો અર્થ થાય કે મારે કોઈ સારું કામ કરવું છે તો કયા નક્ષત્રની અંદર હું આ કામ કરી શકું. એ નક્ષત્ર છે હંમેશા કેવા સ્વરૂપ છે તો કે જ્યોતિ સ્વરૂપ. કોઈ પણ સારું કામ કરવા માટે આપણે જે મુહૂર્ત જોડાવું એને જ્યોતિષ કહેવાતું. હવે જ્યોતિષને આપણે આખું ફેરે તને બધું જોવા, હાથ જોવા કરતા હોરોસ્કોપ, કુંડળી, જન્મ કુંડળી જોવી એને જ્યોતિષ, એને જ્યોતિષ નથી. પણ એને કહેવાય જે આકાશમાં જે પ્રકાશિત ગ્રહો નક્ષત્રો છે એના સ્વામી માલિક પતયે નમઃ. પછીનો શબ્દ છે, શ્લોક છે તપ્ત ચામી કરાભાય વહનયે વિશ્વકર્મણે નમસ્તમો અભિનિજ્ઞાય રુચયે લોક સાક્ષિણે. પેલો બધાની અંદર નમઃ એક જ છે, એટલે વળી પાછો બધી જગ્યાએ વી હેવ ટુ એન્ડ. તપ્ત ચામી કરાભાય નમઃ વહનયે નમઃ વિશ્વકર્મણે નમઃ તમઃ અભિનિજ્ઞાય નમઃ રુચયે નમઃ લોક સાક્ષિણે નમઃ. તપ્ત ચામી કરાભાય. એક શબ્દ છે ચામીકર. ચામીકરનો અર્થ થાય સુવર્ણ, સોનું, ગોલ્ડ. તપ્ત નો અર્થ થાય તપેલું સોનું. તપ્ત ચામીકર આભાય. એની અંદર શબ્દ છે આભા નો અર્થ થાય પ્રકાશ. પ્રકાશિત સૂર્ય છે, સુવર્ણ છે, એનો આભા કેવી હોય
એવી જ આભા કોની છે તો કે સૂર્ય ભગવાન. એટલે કહેવાય તપ્ત થયેલા સુવર્ણ જેવી જેની આભા છે એવા સૂર્ય ભગવાનને નમઃ. તપ્ત ચામી કર, 3 શબ્દ જેને ખરેખર કરવું હોય તપ્ત પછી ચામી કર પ્લસ આભા. તપ્ત ચામી કર આભાય નમઃ. સૂર્ય ભગવાન ઉગે અને આથમે ત્યારે તપ્ત ચામી કર આભા જેવું બોલે. પછી વહનયે નમઃ. સૂર્ય ભગવાનનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ કેવું છે તો અગ્નિ સ્વરૂપ. જે મેં કીધું કે અંદર 12 છે 5400 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ તાપમાન અને અંદરનું તાપમાન છે એ 1500 મિલિયન 150 લાખ સેન્ટીગ્રેડ. આખું અગ્નિ સ્વરૂપ છે. વહનય નમઃ. અગ્નિ સ્વરૂપાય નમઃ. વિશ્વકર્મણે નમઃ. વિશ્વ જેને બનાવવાનું કર્મ કર્યું છે. વિશ્વકર્મનો અર્થ થાય વિશ્વમ કર્મ નિર્મિત કરોતી. જેણે વિશ્વ બનાવવાનું કર્મ કર્યું છે એવા વિશ્વકર્મણે નમઃ. આપણે જ્યારે સૂર્ય ભગવાનને આપણે ઈશ્વર તરીકે જોતા હોય ત્યારે સૂર્ય ભગવાન છે એ કેવા છે તો કે વિશ્વકર્મા. વિશ્વકર્માનો અર્થ થાય વિશ્વને બનાવવા વાળા. વિશ્વ ઉત્પન્ન કરવાનું જેણે કર્મ કર્યું છે એને કહેવાય વિશ્વકર્મા. વિશ્વસ્ય ઉત્પત્તયે યહ કર્મ યહ કરોતિ સ વિશ્વકર્મા. એવા વિશ્વકર્મા સૂર્ય ભગવાનને નમઃ. પછીનો શબ્દ છે તમઃ અભિનિઘ્નાય. અભિનિઘ્નાય જે આમ એસ છે એ અવગ્રહ છે ત્યાં અ હોય. અભિજ્ઞાનનો અર્થ થાય મારવા વાળા, હણવા વાળા કે ને તો ફરીવાર એ જ તમઃ અભિનિઘ્નાય. જેણે અંધકારનો નાશ કર્યો છે એવા સૂર્ય ભગવાન તમો અભિનિઘ્નાય નમઃ. તમના નાશક. રુચયે નમઃ. એક સ્પષ્ટતા તો જેને સંસ્કૃતમાં રુચિ છે જે ન આવડતું એ વાત છે પણ નમઃ જે શબ્દ છે એની સાથે કનેક્ટેડ શબ્દ હોય એ હંમેશા જે રમ રામા રામાય આપણે બોલતા ને એમાં ચોથી વિભક્તિ લે. એટલે કે રામાય નમઃ, રામઃ નમઃ ન કરો. એટલે આમાં આય આવે છે બધી ચોથી વિભક્તિ એક વચન. એટલે ચામી કરાભાય વહનય એ બધા જ ચોથી વિભક્તિ એક વચન. 4/1 ઇંગ્લિશમાં તો ચોથી વિભક્તિ એક વચન. એવી જ રીતે તમઃ અભિજ્ઞાય ય આવ્યું તો રામાય જેવું. પછી રુચિ એક શબ્દ છે. રુચયે ચોથી વિભક્તિ એક વચન. રુચિનો અર્થ થાય પ્રકાશ સ્વરૂપ. ફરીવાર રુચિનો અર્થ થાય જે હંમેશા પ્રકાશ સ્વરૂપ છે એવા સૂર્ય ભગવાનને નમઃ. લોક સાક્ષીને નમઃ. જે સમગ્ર જગતના સાક્ષી છે. આપણે જાણીએ કે ન જાણીએ પણ જ્યારે દિવસ છે ત્યારે સૂર્ય ભગવાનના કિરણો આપણે જે પણ કરીએ છીએ એના સાક્ષી છે. લોક સાક્ષીને સૂર્ય ભગવાને નમઃ. એટલે ક્યારે એવું ન માનો કે કોઈ જોતા નથી. ઈશ્વર છે એ બધી જ જગ્યાએ છે. કોઈ જોવે કે ન જોવે એનું નોટિસ હંમેશા હોય. જેવી રીતે મેં પેલી વાર્તા કરી હતી ને એવી એક બીજી વાર્તા છે. ચોરની વાર્તા કરી હોય તો પેલી વાર આપણે રવિવારે ઘરે ત્યારે મેં ચોરની વાર્તા કરી હતી. એવી જ એક ચોરની બીજી વાર્તા છે કે એના જે ચોરોના સ્વામી હોય એવા એક ચોરોના સ્વામીએ એના ચોરોને ઉપદેશ આપ્યો તો આજ ક્યારેય સત્સંગ ન સાંભળો એવો એનો ઉપદેશ આપ્યો. અને જ્યાં સત્સંગ થતો હોય ત્યાં ચોરી કરવા ન જવું અને જવું હોય તો બંને કાંધની અંદર આપણે રૂના કે કોટનના પૂમડા મૂકી જાવ. હવે એક ચોર ફરીવાર ક્યાંક જતો તો ચોરી કરવા, એને ખબર નહોતી. એને એક દિવાલ હતી એ કૂદીને જ્યારે અંદર ગયો ત્યારે પછી ખબર પડી કે અંદર તો સત્સંગ ચાલે છે. કારણ કે એ જમાનાની અંદર લાઉડ સ્પીકર નહોતા. એટલે અંદર ગયા પછી એને ખબર પડી કે અહીંયા તો સત્સંગ ચાલે છે. હવે પાછો જવાનો અવાજ આવે તો બધાને ખબર પડી જાય કે અહીંયા ચોર છે. એટલે નક્કી કર્યું કે જલ્દી હું ભાગી જાઉં, સત્સંગ નથી સાંભળવાનો. તો એ જ્યારે જતા હતા ચોર અંદર જતો હતો ત્યારે એને એક જ વાક્ય સાંભળ્યું કે ઈશ્વર
બધી જ જગ્યાએ વ્યાપ્ત છે અને આપણે જે જે કર્મ કરીએ છીએ એ ભગવાન જોવે છે. ખાલી એટલું સાંભળ્યું ત્યાં તો અંદર જતો રહ્યો. પછી જેવો અંદર ગયો અને જે તિજોરી કે કંઈક તોડવી હોય એટલે હંમેશા આજુબાજુ જોતો કે કોઈ જોતું નથી ને, ત્યાં એને વાક્ય યાદ આવ્યું કે કોઈ જોવે કે ન જોવે ઈશ્વર તો જોવે જ છે. પછી ફરી પાછું એને થયું કે ભલે ને, પછી પાછી ચાવી અંદર નાખી અને પેલું તિજોરી ખોલી અંદર ઘણું બધું એને જોયું. ત્યાં એને યાદ આવ્યું કે આજે તો મારાથી ચોરી નહીં જ થાય, કારણ કે મને એમ લાગે છે કે કોક સતત મને જોઈ રહ્યું છે. પછી એ ચોરી કર્યા વગર પાછો જતો રહ્યો અને ધીમે ધીમે એણે એના ચોરના સરદાર હતા એનો સાથ છોડ્યો અને જે મહારાજ કથા કે સત્સંગ કરાવતા હતા એની પાસે જઈને કીધું કે જો એક ખાલી નાનું વાક્ય જો આપણને ખોટું કરાવતા બચાવતો હોય તો કહેવાય ને સતત જો સત્સંગ કરીએ તો એનું શું કરી શકે. એટલે કે લોક સાક્ષી ભગવાન છે એ બધાના સાક્ષી છે, અંધારામાં પણ છે. એટલે કે હું હંમેશા કહું કે આ ગુરુત્વાકર્ષણ છે તો હંમેશા અંધારામાં હોય, અજવાળામાં હોય, અને ઈશ્વર છે ગુરુત્વાકર્ષણ સ્વરૂપે આપણને આખા શરીરે વ્યાપી રહ્યો છે. કોઈ જોવે કે ના જોવે પણ ગુરુત્વાકર્ષણ નિયમના રૂપે જે પરમાત્મા છે એ ઓલવેઝ આપણને જોવે છે. એટલે આપણે બી કેરફુલ, કદાચ બોલીએ નહીં, કદાચ કરીએ નહીં, પણ વિચારોના પણ એ નોટિસ, એને ખબર પડે કે આ વ્યક્તિ આ વિચારે છે. એને કહેવાય લોક સાક્ષી. બધાના પરમાત્મા શું છે તો કે સાક્ષી છે. પછી 22મો શ્લોક છે એમાં નાશયતિ એષઃ વૈ ભૂતમ તદેવ સૃજતિ પ્રભુઃ પાયતિ એષઃ તપતિ એષઃ વર્ષતિ એષઃ ગમસ્તિભિઃ. મેઇન વાક્ય છે એની અંદર એષ વૈ પ્રભુઃ ભૂતમ નાશયતિ. નાશયતિ વૈ પ્રભુ તદેવ, એને સરખી રીતે ગોઠવીએ તો સૌથી પહેલું છે એષઃ વૈ પ્રભુઃ. આ પરમાત્મા છે એ. પ્રભુનો અર્થ થાય પ્રકર્ષણાત ભવતિ ઇતિ પ્રભુઃ. ભૂનો થાય થવું થવું, અને જે સારી રીતે થયેલા છે, જે પ્રગટ છે એને કહેવાય પ્રભુઃ. એષ વૈ પ્રભુઃ ભૂતમ નાશયતિ. ભૂતનો અર્થ ભૂત પિશાચ નિકટ નહીં આવે ન થાય, પણ ભૂતનો અર્થ થાય એની બીંગ, જે પ્રાણીઓ છે એને કહેવાય ભૂત. સંસ્કૃતની અંદર ભવતી એ ક્રિયાપદ છે ને, એમાં એનું મેઇન કહેવાય ને, મેઇન ક્રિયાપદ કયું છે? ભૂ. ભૂ પરથી બધું બને. તો ભૂનો પાસ્ટ પેસિવ પાર્ટિસિપલ એને કહેવાય ભૂત, એને કહેવાય થયેલા. એટલે કે ભૂતમનો થતા બધા જ પ્રાણીઓને એષ એવ પ્રભુ, આ પરમાત્મા છે એ શું કરે છે? નાશયતિ, એનો એ નાશ કરે છે. ખાલી નાશ જ કરે છે તો કે નાના તદેવ સૃજતિ, પાછા એ જ પ્રભુ છે એનું સર્જન પણ કરે છે. જેવી રીતે આપણે આપણા સ્વપ્નના સર્જક પણ છીએ, આપણે આપણા સ્વપ્નના સંહાર કરતા પણ છીએ. નાશયતિ, સ્વપ્ન કે મળતું નથી, સ્વપ્ન છે આપણામાં સમાઈ જાય પાછું આપણામાંથી બહાર આવે. એવી જ રીતે ઈશ્વરમાંથી આખે આખું જગત સર્જતી અને ઈશ્વર પાછું પોતામાં સમાવે. ક્યારે પણ કોઈનો નાશ શક્ય જ નથી, ખાલી પરિવર્તન છે. વ્યક્તાત અવ્યક્ત, અવ્યક્તાત વ્યક્ત. અવ્યક્તમાંથી વ્યક્ત થાય. અમને સ્વામીજી એવું કહેતા કે મોટા મોટા જે હવે તો ડ્રામા થતા હશે, પેલા બધા સ્ટેજ શોમાં મોટા મોટા જે નાટકો, એ નાટકની અંદર ગ્રીન રૂમ હોય, પછી પેલો જે એક્ટર હોય વારે વારે કપડાં બદલીને પાછો આવે. એટલે કે ખરેખર આપણું જીવન કેવું છે તો કે નાટક જ્યારે ચાલતું હોય ત્યારે જ એક્ટર છે એ કહેવાય ને, એ શું કહેવાય, સ્ટેજ ઉપર હોય, પણ જેવું એનું એક્ટ પૂરું થાય એટલે ક્યાં જાય તો કે ગ્રીન રૂમમાં. એવી રીતે અત્યારે આપણે જીવીએ છીએ એ કેવું છે તો કે સ્ટેજ છે, વળી પાછું આપણે ક્યાં જવાનું છે તો કે ગ્રીન રૂમમાં. પછી ગ્રીન રૂમમાં ભગવાન રાખતા નથી, વળી પાછા એ શું કરે કે જાઓ સ્ટેજ ઉપર.
એટલે કે હંમેશા ગ્રીન રૂમમાં જવું એટલે કહેવાય અવ્યક્ત, સ્ટેજ ઉપર પાછું આવવું વ્યક્ત. અવ્યક્તાત વ્યક્ત સર્વ જે વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ છે. એટલે સૃજતીનો અર્થ થાય વ્યક્ત કરે છે, નાશયતીનો અર્થ થાય અવ્યક્ત કરે છે. પછી છે ગભસ્તિભિ. આપણે જોયું તું ગભસ્તી એક શબ્દ છે, એનો અર્થ થાય કિરણો. કિરણો ભીગી એટલે કે સૂર્ય ભગવાન પોતાના કિરણોથી શું કરે છે તો કે 3 ક્રિયા. એષઃ પાયતિ, એષઃ તપતિ, વર્ષયતિ. એષ છૂટું પાડે તો વર્ષયતિ. એષઃ એષઃ પાયતિ. પાયતિનો અર્થ થાય સૂકવી નાખે છે. એટલે જનરલી આજે હું વિચારતી છું પાયતિનો લગભગ હવા સૂકી ક્યારે હોય તો કે શિયાળામાં. એટલે એષઃ પાયતિ એટલે કે એ સૂર્ય ભગવાન છે બધું સૂકવી નાખે છે. એષઃ તપતિ એ શું કરે છે તો કે તપે છે, તો ઉનાળો. અને એષઃ વર્ષતિ તો એ સૂર્ય ભગવાન છે એ શું છે તો કે વર્ષાકાળ. એટલે કે શિયાળો, ઉનાળો અને ચોમાસું ત્રણની અંદર સૂર્ય ભગવાનનો રોલ છે એ રહેવાનો છે. એટલે કે એષઃ પાયતિ સુકાવે છે, તપતિ તપાવે છે અને વર્ષતિ વરસાવે છે. કોણ તો કે સૂર્ય ભગવાન. કેવી રીતે? ગભસ્તિભિ, વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધ રેઝ, એને કહેવાય કિરણો વડે. એ 22મો શ્લોક. પછીનો 23મો શ્લોક છે એષ સુપ્તેષુ જાગર્તિ ભૂતેષુ પરિનિષ્ઠિતઃ એષ એવ અગ્નિહોત્રંચ ફલંચ એવ અગ્નિહોત્રિણા. જો એને વ્યવસ્થિત ગોઠવ્યું તો એષઃ પરિનિષ્ઠિતઃ સુપ્તેષુ ભૂતેષુ જાગર્તિ. મેઇન સેન્ટેન્સ છે એષઃ જાગર્તિ. એષઃ એટલે કે આ પરમાત્મા જાગર્તિ જાગે છે. ક્યારે? સુપ્તેષુ ભૂતેષુ જ્યારે બધા જ પ્રાણીઓ સૂઈ જાય છે ત્યારે આ પરમાત્મા છે એ શું કરે છે? જાગર્તિ. અને કેવી રીતે જાગૃતિ? તો એટલા માટે એક શબ્દ લખ્યો છે પરિનિષ્ઠિતઃ. પરિનિષ્ઠિતનો અર્થ થાય સારી રીતે ઘેરાયેલું. આપણા શરીરની અંદર આપણે બોલે ને પ્રાણાય સ્વાહા, અપાનાય સ્વાહા, વ્યાનાય ઉદાનાય સમાના. એનો ખરેખર અર્થ શું છે તો કે પ્રાણાય સ્વાહા. આપણી શ્વસન તંત્ર, રેસ્પાયરેટરી સિસ્ટમને કોણ ચલાવે છે તો કે પ્રાણ ચલાવે છે. અને એ પ્રાણને ખરેખર પ્રાણ શક્તિ પ્રદાન કરવાવાળા સૂર્ય ભગવાન. એટલે કે જો પ્રાણનો અર્થ થાય રેસ્પાયરેટરી એટલે કે શ્વસન તંત્ર, અપાનાય સ્વાહા ઉત્સર્જન તંત્ર, એક્સક્રીટરી સિસ્ટમ. પછી વ્યાનાય સ્વાહા નો અર્થ થાય સર્ક્યુલેટરી, આપણું અંદર જે રુધિરા વિસરણ તંત્ર એને કહેવાય વ્યાનાય સ્વાહા. સમાનાય સ્વાહા નો અર્થ થાય આપણું પાચન તંત્ર, ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ. અને છેલ્લું છે ઉદાનાય સ્વાહા. ઉદાન વાયુ છે એ વોમિટ થાય એ કોને આભારી છે તો કે ઉદાન. એટલે કે ઉદાન વાયુનું 2 કામ છે, એક વોમિટ કરવી અને જ્યારે પ્રારબ્ધ કર્મ પૂરા થાય ત્યારે જીવાત્માને પણ બહાર કાઢવું. એટલે કે એ આપણને ખબર છે કે અંદર બધું ચાલે. એટલે આપણે તો બધા સૂઈ જાય છીએ. એટલે સુપ્તેષુ ભૂતેષુ બધા પ્રાણીઓ જ્યારે સૂઈ જાય છે ત્યારે એષઃ આ જે સૂર્ય ભગવાન છે પરિનિષ્ઠિતઃ સન બધી જગ્યાએ વ્યાપીને જાગૃતિ જાગીને અંદરની આપણી આખી સિસ્ટમને શું કરે છે તો કે ચલાવે છે. એટલે કે જાગે છે. પછીનો વાક્ય છે એષઃ એવ અગ્નિહોત્રંચ. એ જ પરમાત્મા છે એ અગ્નિહોત્ર. તમને બધાને ખબર છે કે નહીં પણ તો ખબર તો હશે કે અગ્નિહોત્ર એટલે શું. અગ્નિહોત્ર એક પ્રકારનો યજ્ઞ છે. પણ એ યજ્ઞ ક્યારે કરવામાં આવે તો કે જ્યારે વ્યક્તિના મેરેજ થાય. મેરેજ થાય ત્યારે મેરેજનો જે અગ્નિ જે ફેરા ફેરાઓ એ જ અગ્નિ પતિ છે એ 2 વસ્તુ સાથે લાવે. પત્ની લઈ આવે અને ભેગો આમ અગ્નિ લઈ આવે. અને એ અગ્નિ એણે લાઈફ ટાઈમ સાચવવાનો, ક્યારે ઠરવો નહીં. અને સવારે
બે એને આહુતિ આપવાની. એનો ટાઈમિંગ હોય, બધું લખ્યું હોય કે આ ટાઈમે આહુતિ, સૂર્યોદય થતો હોય ત્યારે આહુતિ, સૂર્યાસ્ત થતો હોય ત્યારે આહુતિ, એવું લાઈફ ટાઈમ જે કરે. અને પછી જ્યારે એ વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય ત્યારે અગ્નિદાહ પણ એ જ અગ્નિથી આપવામાં આવે. એવું જે પોતાના જીવનમાં નિયમ લે એ યજ્ઞને કહેવાય અગ્નિહોત્ર યજ્ઞ. એ વ્યક્તિને કહેવાય અગ્નિહોત્રી. એટલે આપણે અત્યારે કોકની અગ્નિહોત્રી સરનેમ છે ને, એના કોક વડવા હોય, પૂર્વજોએ આવી રીતે યજ્ઞ કર્યો. ડોંગરેજી મહારાજનું તમે બધા નામ સાંભળ્યું છે. તો ડોંગરેજી મહારાજે અગ્નિહોત્રી હતા, પણ પછી જ્યારે એને નક્કી કર્યું કે મારે બધે કથા કરવી છે, તો અગ્નિને પછી ફેરવાય નહીં, હાલો આપણે ઉપડી લઈ. એટલે જ્યાં ઘરમાં રહેતા હોય ત્યાં જ અગ્નિને સાચવવો પડે. પછી એણે નક્કી કર્યું કે હું આ છોડી દઈશ. એટલે એણે અમને કીધું હતું જ્યારે અમારે ત્યાં કે મેં આવું કહ્યું હતું, પછી છોડી દીધું. અને ઘણી વાર ધારો કે કોક એમ પૂછે, પ્રશ્ન થાય કે ક્યારેક તો બહાર જવું હોય, ધારો કે ક્યાંક બહાર જવું હોય ત્યારે યજ્ઞમાં કોણ આહુતિઓ આપે? તો પત્નીને આપવાની છૂટ છે. પત્ની છે એ આહુતિ આપી શકે જ્યારે પતિ ન હોય. પણ જ્યારે પતિનું શરીર શાંત થાય ત્યારે અગ્નિ એના ભેગો સમાય છે. એને કહેવાય અગ્નિહોત્ર. એટલે કીધું કે તમે જ. અને આહુતિ કોને આપવાની હોય? તો કે સૂર્ય ભગવાન. એટલે કીધું એશ એવ. એશ નો અર્થ થાય એ જ, આ. એશ નો અર્થ થાય આ. એવ એટલે કે આ જ સૂર્ય પરમાત્મા છે એ અગ્નિહોત્ર યજ્ઞ છે. અને એ જ પરમાત્મા છે એ અગ્નિહોત્રીણામ ધર્મ. ઇવન એનું ફળ પણ એ જ છે. મુંડક, આઈ ડોન્ટ નો તમે ભણ્યા હોય કે ન હોય, પણ મુંડક ઉપનિષદની અંદર આનું એક્સપ્લેનેશન આ છે અગ્નિહોત્રનું અંદર. અને પછી એને ટીકા પણ કરી છે કે એની અંદર કઈ કઈ લિમિટેશન હોય. પણ એમાં એવું કીધું છે કે જે વ્યક્તિ અગ્નિહોત્ર રૂપી કર્મ લાઈફ ટાઈમ કરવાનું, આ કઈ સહેલું નથી, લાઈફ ટાઈમ જે કરે એ વ્યક્તિનું મૃત્યુ પછી શું થાય? તો કે એને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય. એટલે પછી આ એમ એક કોટેશન રાખ્યું છે કે એ જ્યારે શરીર છોડે, જ્યારે એ યજમાન છે, યજમાન કહેવાય, એ જે અગ્નિહોત્ર બ્રાહ્મણ છે, એ શરીર છોડે ત્યારે શું કરે? ત્યારે સૂર્યસ્ય રશ્મયઃ તમ નયંતી. સૂર્યના કિરણો છે એ જે અગ્નિહોત્ર બ્રાહ્મણના સૂક્ષ્મ શરીરને છે નયંતી નો અર્થ થાય લઈ જાય છે. ક્યાં લઈ જાય? એટલે લખ્યું યત્ર દેવાનામ પતિઃ એકઃ અધિવાસઃ. જ્યાં ઇન્દ્ર દેવતા છે ત્યાં આ યજમાનને લઈ જાય. અને કેવી રીતે લઈ જાય છે? એટલે એવું લખ્યું એહિ એહિ તમ આહુતયઃ સુવર્ચસઃ સૂર્યસ્ય રશ્મિભિઃ યજમાનમ વહંતિ. એટલે કેવી રીતે લઈ જાય છે? તો કે આવો આવો, આપણે ઘણીવાર લગ્નમાં જાય રિસેપ્શન કરવાનો કે પ્લીઝ કમ પ્લીઝ કમ, એવી રીતે આહુતયઃ, આહુતિઓ જે લાઈફ ટાઈમ આપી છે એ બધી આહુતયઃ સુવર્ચસઃ, ઇટ ઇઝ વેરી બ્રાઇટ, અત્યંત તેજસ્વી છે. એ એહી એહી ઇતિ, એ બોલે છે આવો આવો, ક્યાં તમારું ત્યાં, તમે અમારે આંગણે ગયા. એવી રીતે અગ્નિહોત્રમ એહી એહી સૂર્યસ્ય રશ્મિભિઃ, સૂર્યના કિરણો વડે યજમાનમ વહંતિ, એ શું કરે છે? તો કે એને લઈ જાય છે. અને પાછું એ મીઠા મીઠા શબ્દ બોલે છે. પ્રિયામ વાચમ અભિવદંતી, એ અત્યંત મીઠી વાણી બોલે છે. અને શું બોલે છે? એષઃ વઃ પુણ્યઃ સુકૃતઃ બ્રહ્મલોક, આ તમારો પુણ્યથી પ્રાપ્ત કરેલો સ્થાન છે. એટલે આપણે એમ કહીએ ને કે જો આપણે સ્વીકારતા હોય કે વેદ છે એ છઠ્ઠું પ્રમાણ છે, તો આમાં વી શુડ નોટ ડાઉટ કે આવું કેમ થતું હશે, કેમ બનતી હશે. થતું હશે તો થતું હશે. આપણને નથી લઈ જતા ને આપણને કોઈ વોટ્સઅપ નથી કરતું, એનો અર્થ એવો નથી કે નથી. એટલે માણસો અત્યારે બધાની સાબિતી માંગે કે ભાઈ હાઉ કેન યુ પ્રૂવ. પણ આપણે ક્યારેય પાપ અને પુણ્યને માઇક્રોસ્કોપથી જોયા છે? છતાં આપણે સ્વીકારીએ છીએ કે પાપ પુણ્ય છે. એટલે કે પછી
આપણને જે ગમે એ વેદોમાં છે એ સાચું, અને આપણને જે ન ગમે વેદોમાં એ નથી સાચું, એવું કહેવાનો આપણને હક નથી. જે પણ છે એ બધું જ વેદોમાં છે એ સાચું. જો આ બધી જ આહુતિઓ સૂર્યના કિરણો થઈ અને અગ્નિહોત્ર બ્રાહ્મણને સ્વર્ગમાં લઈ જતી હોય તો લઈ જતા જ હશે. આપણને ખબર નથી, પણ જે લખ્યું છે એ થાય છે. એટલે આ એનું પ્રૂફ છે. એટલે જે લખ્યું છે કે અગ્નિહોત્રીણામ ફલમ એષઃ એવ, એટલે કે અગ્નિહોત્રી લાઈફ ટાઈમ જેને આટલું બધું યજ્ઞ કર્યો છે એનું ફળ કયો તો કે સ્વર્ગલોક. તો એ પણ શું છે તો કે સૂર્ય દેવતા છે. ઘણીવાર માણસો એમ કહે છે કે ઘણી વસ્તુ વી કેન નોટ રેડી ટુ એક્સેપ્ટ. વેદોની અંદર ઘણી બધી વસ્તુ એવી છે કે આપણે સ્વીકારી શકતા નથી. ઇંગ્લિશમાં એક કહેવત છે કે ઈંડું છે હાફ ફોર હેચિંગ ને હાફ ફોર કુકિંગ નો. જો ઈંડું લીધું તો એને હેચ જ કરો, એમાંથી બચ્ચું બહાર નીકળશે. જો કુકિંગ કરવું તો તમારે જે કરો. એવી રીતે મને આ ગમે છે વેદનો આટલો પાઠ, તો આઈ એમ રેડી ટુ એક્સેપ્ટ, અને આ પાઠ આપણે નથી જમતું. હંમેશા એવું માનું કે આપણી 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયોને આપણે પ્રમાણ કહીએ છીએ. પ્રમાણનો અર્થ થાય ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઓફ નોલેજ. પ્રમાયાહ કરણમ પ્રમાણ, એક શબ્દ છે પ્રમાણ. એટલે પ્રમાણ એટલે શું? પ્રમાયાહ કરણમ. પ્રમાણ અર્થ થાય જ્ઞાન, કરણમ એટલે એનું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. જે આપણા જ્ઞાનનું સાધન છે એને કહેવાય પ્રમાણ. આંખ છે એ કેનું પ્રમાણ છે તો કે જોવાનું. કાન છે એ કેનું પ્રમાણ છે તો કે સાંભળવાનું. ટેસ્ટ છે એ કોનું પ્રમાણ છે તો કે જાત જાતનો ટેસ્ટ લેવાનું. આપણી ત્વચા છે એ પ્રમાણ છે કોનું તો કે ઠંડુ ગરમ અનુભવવાનું. અને નાક છે એ કેનું પ્રમાણ છે તો કે ઘ્રાણ. પછી એમાં ક્યારેય કહેવાય ને પોતપોતાના ક્ષેત્રો નિયત છે. આંખનું પ્રમાણ છે જોવાનું, એમાં કાન એમ કે મને નથી લાગતું હાથ છે, કારણ કે પોતાનું જે આંખનું ક્ષેત્ર છે એમાં બીજા પ્રમાણને હસ્તક્ષેપ કરવાનો અધિકાર નથી. કાન ધારો કે સાંભળતો હોય કે આ મોહમ્મદ રફીનો અવાજ છે તો આ કેમ કે મને નથી લાગતું, ન કહી શકે, કારણ કે જેનું જે ક્ષેત્ર છે એ ક્ષેત્રની અંદર જ એને કામ કરવું. એનું નામ શું છે તો કે પ્રમાણ. હવે જ્યાં 5 પ્રમાણનું ક્ષેત્ર પૂરું થાય છે પછી જ 6થું પ્રમાણ વેદ છે એ ચાલુ થાય છે. પછી કોઈ એમ ન કે હવે મારે ટેલિસ્કોપ લઈને સ્વર્ગ જોવું છે, તો એ વાત ખોટી. કારણ કે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયોનું પ્રમાણ ત્યાં પૂરું થયું પછી જ વેદનું વી આર એક્સેપ્ટેડ એઝ એ પ્રમાણ. એટલે સ્વામીજી હંમેશા કે શ્રદ્ધા એક શબ્દ છે. એટલે શ્રદ્ધા એટલે ભાઈ સાહેબ બાપા તમે મહાન છો એમ નહીં. શ્રદ્ધાનો અર્થ થાય કે જો વેદ વી આર રેડી ટુ એક્સેપ્ટ એઝ એ પ્રમાણ, એનું નામ શ્રદ્ધા. શાસ્ત્રેષુ ગુરુ વાક્યેષુ સત્ય બુદ્ધિ ઇતિ અવધારણ. શાસ્ત્રમાં જે છે એવરીથિંગ કમ્સ ગુરુ વાક્યેષુ. ગુરુના વાક્યમાંથી, ગુરુના વાક્ય થ્રુ આવે છે. શાસ્ત્રેષુ ગુરુ વાક્યેષુ સત્ય બુદ્ધિ, એ જે છે એ સાચું જ છે એવી જે આપણી બુદ્ધિ છે એને કહેવાય શ્રદ્ધા. પછી એમ ન કે મને નથી લાગતું એવું કહેવાનો આપણને હક નથી. એટલે હંમેશા જ્યારે પેલું આવે ને સાધન ચતુષ્ટય સંપન્ન, એમાં જે શ્રદ્ધા છે એનું સ્વામીજી હંમેશા એક્સપ્લેનેશનમાં કહેતા કે પેન્ડિંગ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. શ્રદ્ધાનો અર્થ શું થાય તો કે પેન્ડિંગ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એટલે સમજણ, પણ અત્યારે કેવી છે તો ખબર નથી. ઇટ ઇઝ એ પેન્ડિંગ, પણ સ્ટીલ એ કેવું છે તો કે અન્ડરસ્ટેન્ડ. હવે તો બધા બિલ ઓનલાઈન પેમેન્ટ થાય, પણ ઘણી વાર આપણે કહીએ બિલ પેન્ડિંગ છે, આ બિલ પેન્ડિંગ છે. એવી રીતે આ બધું જ જ્ઞાન છે એ કેવું છે પેન્ડિંગ છે, પણ છે. અત્યારે મને સમજણ નથી પડતી એમ કે ભાઈ તું છો જ નહીં, તું ઈશ્વર છો, લાગતું નથી પણ છો, પેન્ડિંગ. આ જગત છે એ વાસ્તવિક નથી, સ્વપ્નવત છે, પણ બધું સાચું લાગે છે, પેન્ડિંગ. પણ છે ખરું, એવા ભાવથી જે સાંભળવું એને કહેવાય શ્રદ્ધા. એવી જ રીતે જો શાસ્ત્ર કહે છે કે અગ્નિહોત્ર, હવે તો
એવું કહે છે કે ભારતમાં કર્ણાટકની અંદર માત્ર 35 કે 36 ફેમિલી છે જે અગ્નિહોત્રના રિચ્યુઅલને ફોલો કરે. કારણ કે આમાં કોણ કરે કે જઈ ન શકાય, કાંઈ ન થાય, મૂવિંગ ફોર. એટલે અગ્નિહોત્ર પણ સૂર્ય ભગવાન છે, અગ્નિહોત્રનું ફળ છે એ પણ સૂર્ય ભગવાન છે. એટલે એષ એવ અગ્નિહોત્રમ અગ્નિહોત્રીણામ ફલમ ચ એવ, એનું ફળ પણ એ સૂર્ય ભગવાન પણ છે. પછી 24મો શ્લોક છે વેદાશ્ચ ક્રતવશ્ચ એવ ક્રતુનામ ફલમેવ ચ યાનિ કૃત્યાનિ લોકેષુ સર્વ એષ રવિ પ્રભુ. એષ રવિ પ્રભુ વેદાચ. એમાં નીચે છેલ્લું જે 24માં છેલ્લી જે લાઈન છે એમાં એષ રવિ પ્રભુ. એષ એટલે ફરીવાર આ રવિનો અર્થ થાય સૂર્ય ભગવાન. સ્તુતિ યોગ્ય રવિ, આપણે ત્યારે એનું ટ્રાન્સલેશન જોયું હતું. પ્રભુ પ્રકર્ષેણ ભવતિ, જે બધી જગ્યાએ છે એ એષ રવિ પ્રભુ. હવે શું છે એટલે ફરી પાછું વેદાહ ચ ક્રતવઃ ચ ક્રતુનામ ફલ એવ ચ, અને પછીનું છે યાનિ કૃત્યાનિ લોકેષુ સર્વ એવ રવિ પ્રભુ. એમાં સૌથી પહેલું એષ રવિ પ્રભુ વેદાચ. ચારે ચાર વેદો છે એ સાક્ષાત સૂર્ય ભગવાન જ છે. કારણ કે આપણે બધી જ વસ્તુઓની અંદર સૂર્ય ભગવાન જ જોતા હોય તો વેદો પણ શા માટે? એટલે કે સમસ્ત વેદો છે એ શું છે તો કે એષ રવિ એષ પ્રભુ. પછી એવી જ રીતે ક્રતવઃ. ક્રતવઃ ખરેખર એનો અર્થ છે ક્રતુ. ક્રતુનો પણ અર્થ થાય યજ્ઞ. જેવી રીતે યજ્ઞનો અર્થ યજ્ઞ થાય. તમે ક્યારેક જો સાંભળ્યું હોય ગીતાની અંદર અહમ ક્રતુ અહમ યજ્ઞ સ્વદામ અહમ અહમ ઔષધમ મંત્રોહમ અહમ એ વાચ્યમ અહમ અગ્નિ અહમ ઉદમ. ગીતાનો 9મો અધ્યાય 17મો શ્લોક. એમાં ભગવાને કીધું છે અહમ ક્રતુ અહમ યજ્ઞ. ત્યાં એક સાથે બે વાક્યો છે, ક્રતુ અને યજ્ઞ હું જ છું. તો વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ? ક્રતુ અને યજ્ઞમાં શું ફેર? તો કે યજ્ઞ છે એ નાના પાયાનો હોય ને એને યજ્ઞ કહેવાય. અગ્નિહોત્ર છે તો પતિ પત્ની કરી શકે, એમાં કોઈને આહવાન આપવાની કે ભાઈ પધારો યજ્ઞ કરો એવું અત્યારના બધા યજ્ઞ જ. પણ અશ્વમેઘ જે આપણે બધા નામ સાહેબ અશ્વમેઘ યજ્ઞ છે. પછી આ બાળક માટેનો શું કહેવાય પુત્ર કામેષ્ટિ યજ્ઞ છે, કારિણી યજ્ઞ છે. એવા ઘણા બધા સોમ જે બહુ રુદ્ર કરતા હોય, પછી અતિરુદ્ર, એ બધા યજ્ઞો છે. એ બધાને એનું ટેકનિકલ નામ છે ક્રતુ. જેની અંદર ઘણા બધા બ્રાહ્મણોની જરૂર પડે, જેની અંદર ઘણા યજમાનની જરૂર પડે, ઘણી બધી દક્ષિણાઓની જરૂર પડે. આપણા કઠોપનિષદમાં નચિકેતાના ફાધરે કયો યજ્ઞ કર્યો હતો? ખૂબ બોલ્યું વિશ્વ. એ જે યજ્ઞ છે એને ક્રતુ કહેવાય. કઈક નામ ભૂલી ગયા, વિશ્વ કઈક હતું, પણ એની અંદર સર્વમ દદાતી, એને બધું જે આપી દેવાનું હોય એ પણ ક્રતુ. એટલે કે જે મોટા મોટા યજ્ઞો છે એ બધાને કહેવાય ક્રતુ. એટલે કે એ સૂર્ય ભગવાન છે ક્રતવઃ જ, પણ એમાં આપણે એડ કરી શકીએ એષ એટલે કે આ, રવિ એટલે સૂર્ય, પ્રભુ એ શું છે એષ રવિ પ્રભુ ક્રતવઃ. પ્લુરલ છે 1/3. ક્રતુનું બહુવચન ક્રતવઃ. સૂર્ય ભગવાન શું છે તો કે જેટલા ક્રતુઓ છે. અને ફરી પાછું જેમ અગ્નિહોત્રી છે તો અગ્નિહોત્રીનું ફળ, એવી જ રીતે ક્રતુનામ ફલમેવ છે. એ રીતે જે મોટા મોટા યજ્ઞો છે અશ્વમેઘ જેવા, એ બધાના પણ ફળ કોણ છે તો કે પરમાત્મા છે. એટલે પછી માણસોને એમ થાય કે હવે એની પાછળ દોડવા કરતા આપણે સૂર્ય ભગવાન પાછળ શું કામ દોડ, યજ્ઞ પાછળ આટલી કરીએ અને ખપત કરીએ. હંમેશા આ જો કોઈ કથામૃત સાંભળ્યું હોય ને રામકૃષ્ણ નાની હતી ત્યારે બહુ વાંચતી, એમાં લખ્યું હતું કે આપણે કોઈ આંબાવાડિયામાં જાય ત્યારે માળીને ન પૂછે કે કેટલા આંબા અને કેટલા ફળ. આપણે એમ કહેવાય કે ભાઈ આનો માલિક કોણ છે, અમારે માલિકને મળવું છે. અને માલિક જે કે બધું સાચું છે, અને માલિક એમ કે ભાઈ આને એક સુંડલો ભરીને તું
આમ આપી દે તો એ ના ન પાડે. પણ જો માળીને કંઈક આપતો કે માલિકને પૂછવું પડે ને આમ એના કરતાં હંમેશા ડાયરેક્ટ ડાયલિંગ કોની સાથે હોવું જોઈએ કે એવી જ રીતે નાના મોટા યજ્ઞ કરતા ડાયરેક્ટ ડાયલિંગ કોની સાથે હોવું જોઈએ તો પરમાત્મા જોડે. એ બધું જ આપણને મેળવી દે. યજ્ઞનું ફળ હોય કે ક્રતુનું ફળ હોય. પણ એ જમાનાની અંદર યજ્ઞોને બહુ પ્રાધાન્ય હતું. એવું કે છે કે સતયુગની અંદર ધ્યાનને પ્રાધાન્ય હતું. પછી દ્વાપર અને ત્રેતા, પેલા ત્રેતા આવ્યો તો ત્રેતા યુગની અંદર પણ વધારે છે એ યજ્ઞોને પ્રાધાન્ય હતું. અને પછી આપણું જે દ્વાપર યુગ આવ્યો એમાં બહુ યજ્ઞોને પ્રાધાન્ય નહોતું. એમાં પછી ભગવાન માટે કોઈક અવલંબન શોધ. આ તો જસ્ટ આ બધું યાદ આવ્યું એટલે માણસોને સતયુગની અંદર ભગવાન માટે કોઈ આધારની જરૂર નથી. એ આંખ બંધ કરે, મંત્ર બોલે, ધ્યાન પરમાત્મા સાથે લાગી જાય. એટલા એના મન સૂક્ષ્મ હતા. પછી દ્વાપર આવ્યો કે ત્રેતા, ફર્સ્ટ ત્રેતા ને દ્વાપર આવ્યો ત્યારે મન થોડાક સ્થૂળ થયા. અને સ્થૂળ થયા એટલે એને કંઈક અવલંબન જોયું. એટલે પછી કીધું કે અગ્નિહોત્રી કરો તો લાઈફ ટાઈમ તમારી સામે અગ્નિ છે. એ શું છે તો કે અવલંબન. એવી જ રીતે ગમે યજ્ઞ કરો, યજ્ઞ છે તમારા માટે શું છે? એઝ ગુડ એઝ ઈશ્વર. એટલે દ્વાપર અને ત્રેતાની અંદર અગ્નિ છે એને એ લોકો હંમેશા ભગવાન તરીકે જોતા. અને સૂર્ય એને પણ એ ભગવાન તરીકે જોતા. કારણ કે અવલંબન કોનું તો કે સૂર્ય ભગવાન. પણ જેવો કળિયુગ આવ્યો એટલે માણસોનું મન વધારે સ્થૂળ થયું. અને વધારે સ્થૂળ થયું એટલે પછી એને ના અગ્નિ સાથે પણ એને તાદાત્મ્ય ન થાય તો પછી મૂર્તિ જોઈ. એટલે પહેલા તો શંકર ભગવાને શાલિગ્રામનું શિવલિંગ હતું કે શાલિગ્રામજી હતા, એમાં પણ મન સ્થિર ના થયું. પછી મૂર્તિઓ આવી, દેવીની મૂર્તિ. એ બધી આપવા પાછળનું કારણ કયું તો કે માણસોને કોક સાથે જોડાવું છે. પણ જોડાવા માટે કંઈક જોઈએ એટલે પછી મૂર્તિઓ. એ જમાનામાં કોઈને જરૂર નથી. એટલે આપણે ક્યારેક બોલીએ ને અહીં આમ તો થોડા ઘણા તો તત્વબોધ ને એવું તો ભણ્યા જ હશે. તો જે તત્વબોધ ને બધા ભણ્યા છે એમાં એવું છે કે મન આપણું જે અંતઃકરણ છે એ કેવું બનેલું છે? સમસ્ત સાત્વિક અંશ. સાત્વિક આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જળ અને પૃથ્વી એ કોમ્બિનેશન થયા સાત્વિકના. અને એમાંથી શું થયું તો કે અંતઃકરણ. તો મન કેવું છે? સાત્વિક જ છે. છતાં આપણે મનને શું કામ કહીએ? સૂક્ષ્મ જ છે. છતાં આપણે મનને એમ કહીએ બહુ સ્થૂળ થઈ ગયું છે, મનને સૂક્ષ્મ કરવાની જરૂર છે. વાય? બેઝિકલી માઇન્ડ તો સૂક્ષ્મ જ છે. છતાં આપણે એવું શું કામ આગ્રહ રાખીએ છીએ કે મનને બહુ સૂક્ષ્મ કરવું જોઈએ? સૂક્ષ્માત સૂક્ષ્મતરમ ને એવું આપણે શબ્દ વાપરીએ છીએ. શું કામ વાપરીએ છીએ? એવો મને પ્રશ્ન ભાવનગરમાં એક જ્ઞાન યજ્ઞમાં કોઈ પૂછ્યું. કારણ કે બધા તો બહુ બધા અભ્યાસ કરે. એટલે કે તમે શું કામ એમ કહો છો કે મન સ્થૂળ થઈ ગયું છે? પણ મન સ્થૂળ નથી થયું, પણ મનને સ્થૂળ વસ્તુઓમાં પ્રેમ થયો છે. એટલે પછી મન હંમેશા બહાર ક્યાં જાય તો કે સ્થૂળ વસ્તુઓ. પછી ખાવાનું છે એ કેવું છે? સ્થૂળ. કપડા કેવા છે તો કે સ્થૂળ. બધી જ વસ્તુઓ કેવી છે તો કે સ્થૂળ જ. કોઈ કેમ કે આંખ બંધ કરીને ભગવાનને તું યાદ કર તો નથી. હાઉ ટુ? ભગવાનને કેમ કરવા? ઘણી વ્યક્તિઓ એમ કે કેવી રીતે કરવા? કાલે કે કોકે મને પૂછ્યું કે ભાઈ ધ્યાન કરવું હોય તો મંત્રોનું કેમ કરાય? કેવી રીતે કરાય? તો એક જ છે. ધારો કે ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ કોઈ પણ આપણે બોલીએ હરે રામ ઇઝીએસ્ટ વે. તો જ્યારે આંખ બંધ કરીને આપણે હરે રામ 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 હરે બોલતા હોય ત્યારે સમગ્ર એકાગ્રતા આપણી ક્યાં હોવી જોઈએ તો કે હવે હરે બોલાણું, રામ બોલાણું. એટલે કે આપણું ટોટલ ફોકસ વોટ એવર ચેન્ટિંગ ઇઝ ગોઈંગ ઇન અવર માઇન્ડ એમાં રહે એને જ કહેવાય ધ્યાન. એટલે પછી કોઈ પણ મંત્ર લઈ ઓમ નમઃ શિવાય. અને જેટલા મોટા મંત્રો એટલું આપણે મનને ફોકસ ઝડપથી થાય. ખાલી ઓમ ઓમ કરીએ તો મન બહાર ભાગી જાય. શરૂઆતમાં કોઈ હનુમાન ચાલીસા લઈ, તમે માર્ક કરજો, હનુમાન ચાલીસા જેની બાય હાર્ટ આવડતા હશે 2 ચોપાઈ સુધી મન છે ને
હનુમાન ચાલીસાના ચોપાઈના શબ્દ સાથે પછી જ્યારે આવે તુલસીદાસ સદાહરી ચહેરા ત્યારે ખબર પડે કે આ તો પૂરું છે. એટલે કે મન બાર ફરીને આવે. કોકનો માગે છે મોબાઈલ, પ્લીઝ તમે કા વાત કરી લો ને કા મ્યુટ કરી દો. એનો કોકનો માગે છે એટલે કે ધ્યાન નો એટલે મન છે એ સૂક્ષ્મ જ છે, પણ મનને સ્થૂળમાં વસ્તુઓમાં બહુ રસ છે, એટલે એ મનને કહેવાય કે સ્થૂળમાંથી રસ ઓછો કર અને સૂક્ષ્મ જે પરમાત્મા છે એમાં પ્રેમ કર. એને જ કહેવાય મનને સૂક્ષ્મતા કર. કારણ કે મન ઇઝ ઓલરેડી સટલ ઓનલી, સૂક્ષ્મ જ છે. એટલે કે આ બધું જ એશઃ રવિ પ્રભુ. વેદો પણ છે, મોટા મોટા યજ્ઞો પણ છે, યજ્ઞના ફળ પણ છે, અને પછી યાની કૃત્યાની લોકેશુ, જે પણ કરવા યોગ્ય કામ છે, કૃત્યનો તો ટુ બી ડન, કરવા યોગ્ય એને કહેવાય કૃત્ય. સર્વે કૃત્યાની, જેટલા પણ કામ જે કરવા યોગ્ય છે, કઈ જગ્યાએ તો કે લોકેશુ, આ જગતની અંદર એ પણ બધા શું છે તો કે રવિ પ્રભુ. એ પણ બધા જ ટુ બી ડન કર્મો છે એ સાક્ષાત પરમાત્મા જ. પછી એમાં આપણે સૂર્ય ભગવાન કહીએ કે આપણા પોતાના ઈષ્ટદેવ કોઈ પણ, એટલે જ કર્મયોગ છે એ મિનિંગફુલ છે. આપણે વાળીએ તો પણ કોના માટે વાળીએ છીએ તો કે આપણા ભગવાન માટે. કોઈ પણ કામ કરીએ છીએ કારણ કે સર્વે કૃત્યાની લોકેશુ એશઃ રવિ પ્રભુ એવ છે, એ જ પરમાત્મા છે. ઇવન અમને તો સ્વામીજી કહેતા કે ટોયલેટ સાફ કરવું એ પણ એક પૂજા જ છે. માણસો માને જેટલી શુચિ વધારે એટલું જ્ઞાન વધારે. શુચિ એટલે કે પવિત્ર. એટલે કે યાની સર્વે કૃત્યાની લોકેશુ સર્વઃ રવિ પ્રભુ એશઃ, બધું જ એ પરમાત્મા જ છે. ત્યાં નમસ્કાર નમસ્કાર ને બધું પૂરું થયું. હવે પછીના જે શબ્દો છે એની અંદર ફલશ્રુતિ, આ ધારો કે પાઠ કરીએ તો એનું ફળ કયું. એટલે હવે પછીના 25 થી 30 શ્લોક કેવી રીતે કરવા, એનું ફળ કયું, એ બધું છે. એટલે 25મો શ્લોક છે એનમ આપત્સુ કૃચ્છેષુ કાંતારેષુ ભયેષુ ચ કીર્તયન પુરુષઃ કશ્ચિત ન અવસીદતિ રાઘવ. રાઘવ એવું અગસ્ત્ય ભગવાન કે હે રાઘવ, એટલે કે સંબોધન છે કે હે રાઘવ, કશ્ચિત પુરુષ ન અવસીદતિ. કશ્ચિત પુરુષ, કોઈ પણ પુરુષ, કોઈ પણ વ્યક્તિ છે. એક સ્પષ્ટતા કરી, આટલા બધા બેઠા છો. પુરુષ એટલે માણસોના મગજમાં એમ જ હોય, જનરલી પીપલ જેને ખબર નથી કે પુરુષનો અર્થ એ જ થાય મેલ ફિમેલ. પણ શાસ્ત્રમાં જ્યારે પુરુષ આવે ત્યારે એના બે અર્થ છે. એક પૂરયતિ સર્વમ જગત, એને કહેવાય પુરુષ, એટલે કે ઈશ્વરનું એક નામ છે પુરુષ. પુરુ પ્લસ ઉષઃ, નિવાસ કરે છે, જે બધી જ જગ્યાએ નિવાસ કરે છે, પુરુષ. અને બીજું પુરુષનો અર્થ થાય નવદ્વારે પૂરે દેહી યહ વસતિ સહ પુરુષ. આપણને ભગવાને નવદ્વાર આપ્યા છે. આ શરીર છે એ કેવું છે તો કે એક નગર. પૂર નો અર્થ શું થાય, નગર. અમારે જેતપુર, તો પૂર નો અર્થ થાય નગર. એ નગરની અંદર ટોટલ 9 દરવાજા છે. 2 આંખ, 2 કાન, ઉપર જ ભગવાને 7 આપી દીધા. એક મળદ્વાર, મૂત્રદ્વાર, 9. નવદ્વારે પૂરે દેહી, આ 9 રૂપી દ્વારના નગરમાં એશઃ વસતિ, આ જે વસે છે ચૈતન્ય તત્વ, એનું નામ શું છે કે પુરુષ. એટલે કે અહીંયા પુરુષનો સ્ત્રી કે પુરુષ નહીં, કોઈ પણ, ઇવન આપણે જંતુ પણ લઈ શકીએ જે અંદર રહે છે આ શરીરની અંદર. એટલે કે કશ્ચિત પુરુષ ન અવસીદતિ, કોઈ પણ, કશ્ચિત XYZ, એની પર્સન, કોઈ પણ પર્સન
વ્યક્તિ ન અવસીદતી દુઃખી નથી થતી, ન અવસીદતી દુઃખી નથી થતી. ક્યારે નથી થતી? તો કે પેલો શબ્દ છે એનમ અને બીજી લાઈનનો પેલો શબ્દ છે કીર્તયમ, એટલે કે પેલી અને બીજો એનમ કીર્તયમ. એનમ નો અર્થ થાય એનમ આદિત્ય હૃદયમ કીર્તયમ. જે વ્યક્તિ આ આદિત્ય હૃદયનું કીર્તન કરે છે એ કોઈ પણ હોય, કશ્ચિત પુરુષ ન અવસીદતી, એ ક્યારે પણ દુઃખી થતા નથી. આની કેવી ફળ એટલે એનમ છે ને એની એમાં આપણે મૂકો એનમ એટલે આ એટલે શું? તો અંડર ડિસ્કશન. શું અત્યારે આ ચાલે છે? તો કે આદિત્ય હૃદયની, એટલે કે એનમ આદિત્ય હૃદયમ યહ કીર્તયન. જે વ્યક્તિ એની કીર્તન કરે છે, જેનો જપ કરે છે, કશ્ચિત પુરુષ XYZ ન અવસીદતી, એ ક્યારે દુઃખી નથી થતી. હે રાઘવ, પણ એવી કોઈ સિચ્યુએશન ખરી કે જેની અંદર આપણે આદિત્ય હૃદયનો જપ કરીએ? એટલે અગત્ય 4 સિચ્યુએશન આપી. આપત્સુ કૃચ્છેષુ કાંતારેષુ ભયેષુ ચ. આ 4 સિચ્યુએશન પરિસ્થિતિની અંદર એનમ કીર્તન, જે વ્યક્તિ આનું કીર્તન કરે કે આને ગાય તો ક્યારેય દુઃખી નથી થતા. આપત નો અર્થ થાય સંકટ, તકલીફ, અને કૃચ્છ નો અર્થ થાય વિકટ. આપણે કહીએ સંકટ ને વિકટ, એટલે કે આપત નો અર્થ થાય સંકટ ભરી પરિસ્થિતિમાં, કૃચ્છેષુ નો અર્થ થાય વિકટ પરિસ્થિતિ. હવે સંકટ ને વિકટમાં બેઝિક ડિફરન્સ કયો? તો આપણે લગભગ એમ કે તકલીફ આવી ગઈ તો કે સંકટ કે વિકટ કે. એટલે એવું કહે છે કે સંકટ છે ને એ નાની મોટી તકલીફો હોય એને સંકટ કહેવાય. ધારો કે બોસ નોકરીમાંથી કાઢી મૂકે, સંકટ આવ્યું. પછી એવી જ રીતે કોઈ બીમારી આવી, આર્થિક તંગી થઈ, એ બધાને આપણે શું કહેવાય? તો કે આફત, સંકટ છે. પણ કૃચ્છેષુનો અર્થ થાય વિકટ પરિસ્થિતિ, જેમાં બધા જ માટે ચેલેન્જિંગ છે. અર્થક્વેક તો એને કહેવાય વિકટ. પછી હમણાં પહેલગામમાં થયો એને કહેવાય વિકટ પરિસ્થિતિ, જે ટેરરિસ્ટ એટેક, વિકટ પરિસ્થિતિ. કોઈ પણ પ્રાકૃતિક સુનામી આવે, સાયક્લોન આવે, અર્થક્વેક આવે, એ બધાને કહેવાય કૃચ્છેષુ વિકટ પરિસ્થિતિ. જ્યાં બધાએ મહેનત કરવી પડે એમાંથી બહાર નીકળવું, એને કહેવાય વિકટ. પણ ખરેખર જોવા જાય, કૃચ્છ એક તપનું નામ છે. માણસ જે તપ કરતા હોય, ચાંદ્રાયણ એક તપ જોઈ ખબર સાંભળ્યું છે, ચાંદ્રાયણ કરે ઘણા માણસો. ચાંદ્રાયણ તપની અંદર શું હોય ખબર છે? ચાંદ્રાયણ તપની અંદર એવું હોય કે પૂનમથી એ તપ ચાલુ થાય. પૂનમથી એ તપ ચાલુ થાય અને પછી પૂનમ દિવસે 15 કોળિયા, પછી 14 કોળિયા, પછી અમાસ આવે એટલે આપણે સાવ અને કહેવાય ને ફાસ્ટ કરવાનો. પછી પાછો 1 કોળિયો 2, એને કહેવાય ચાંદ્રાયણ તપ. પણ ચાંદ્રાયણ તપ તો હજી સહેલું છે, એના કરતા કૃચ્છ ચાંદ્રાયણ એટલે વિકટ ચાંદ્રાયણ, એની અંદર જમીન ઉપર સુવાનું, એમાં કેટલા નિયમો છે. એ પછી પાછું એની સાથે જે અનુષ્ઠાન કરે એનું ફળ છે એ બહુ મહાન આવે. એટલે કૃચ્છનો અર્થ થાય અત્યંત વિકટ પરિસ્થિતિ. એટલે લખ્યું કે કૃચ્છેષ, એટલે આપણે એ ચાંદ્રાયણ વ્રતમાં નથી આવું, પણ કૃચ્છનો અર્થ થાય વિકટ પરિસ્થિતિની અંદર. કાંતારેષુ, કાંતારનો અર્થ થાય જંગલ. કોઈ જંગલમાં ભૂલા પડી ગયા હોય તો હનુમાન ચાલીસા બોલે ને આદિત્ય હૃદય બોલે, એટલે કે કાંતારેષુ વનેષુ. અને ઇવન એવું લખ્યું છે કે કોઈ અજાણ્યો રસ્તો, આપણે ઘણીવાર રસ્તો ભૂલી જાય, બીજે રાજ્યમાં ગયા હોય તો ત્યાં પણ આને એતત કીર્તયન ન અવિસીદતી, જો એનો જપ કરવામાં આવે તો આપણે એ દુઃખી નથી થતા. ભયેષુ ચ, કોઈ પણ જગ્યાએ આપણને ડર લાગતો હોય એવા ભય સ્થાનની અંદર પણ કશ્ચિત પુરુષ એનમ આદિત્ય હૃદયમ કીર્તયન ન અવસીદતી, એ ક્યારે પણ એ વ્યક્તિ છે દુઃખી નથી થતા. એનો અર્થ કે કરવું જોઈએ. એટલે 4 જગ્યાએ એડ કરી લેજો. આપત્સુ કૃચ્છેષુ કાંતારેષુ ભયેષુ ચ. આપત એટલે કે સંકટ, કૃચ્છેષુ એટલે કે વિકટ, કાંતારેષુ નો અર્થ થાય વનોમાં, અને ભયેષુ કોઈ ભય સ્થાનોમાં. કોકે ભૂત દેખાય છે એ ભયેષુ, કોઈનું બધાના ભય સ્થાન જુદા હોય, એની અંદર
એનમ કીર્તયન આદિત્ય હૃદયનો જપ થાય ન અવસીદતી, કોઈ દુઃખી નથી થતું. એક 25મો શ્લોક પછીનો છે 23મો, આ 26 એટલે શું કઈ 26મો શ્લોક છે પૂજયસ્વ એનમ એકાગ્રહ દેવ દેવમ જગત્પતિમ એતત ત્રિગુણિતમ જપ્ત્વા યુદ્ધેષુ વિજયિષ્યસી. એટલે આ કે છે હવે અગસ્ત્ય છેલ્લું કહ્યું, હે રામ એકાગ્ર સન એનમ દેવમ દેવ દેવમ જગતપતિમ પૂજયસ્વ. એટલે હંમેશા પેલા ક્રિયાપદ પકડો. શું કે છે તો કે પૂજયસ્વ, પૂજા કરવી જોઈએ. કોની કરવી જોઈએ તો કે દેવ દેવમ જગતપતિમ પૂજયસ્વ. પૂજયસ્વ નો અર્થ થાય તારે પૂજા કરવી જોઈએ. આજ્ઞાર્થ છે. યુ શુડ વર્શિપ. કોનો તો કે દેવ દેવ, સૂર્ય ભગવાન છે જે દેવોના દેવ છે, પૂજયસ્વ. એવી જ રીતે સૂર્ય ભગવાન જગતપતિ આખા જગતના માલિક છે, પૂજયસ્વ. પણ હું કેવી રીતે જપ કરું તો કે એકાગ્રસન, ટોટલ ફોકસ કરી અને તું એનું જપ કર, એની પૂજા કર. અને કેટલા વખત, હાઉ મેની ટાઈમ્સ, કેટલા વખત મારે જપ કરવો જોઈએ તો એતત ત્રિગુણિતમ જપત્વા, 3 ટાઈમ, 3 વખત. ત્રિગુણિતમ નો અર્થ થાય 3 વાર ગુજરાતી. એતત નો અર્થ થાય એતત આદિત્ય હૃદય, જે આ આદિત્ય હૃદય છે એને ત્રિગુણિતમ એટલે કે 3 ટાઈમ્સ, 3 વાર જપત્વા, જપ કરીને યુદ્ધેષુ વિજયિષ્યસી, તું યુદ્ધની અંદર વિજયને પ્રાપ્ત કરીશ. વિજયિષ્યસી ફ્યુચર ટેન્સ, તું ભવિષ્યમાં વિજયને પ્રાપ્ત કરીશ. એટલે જ્યારે વિજય પ્રાપ્ત કરવો હોય ત્યારે 3 વાર આદિત્ય હૃદય બોલ. છોકરાઓ ધારો કે એક્ઝામ્સ આપવા જતા હોય ત્યારે એમ કેવું કે 3 ટાઈમ જપવા. અને પછી 27મો શ્લોક અસ્મિન ક્ષણે મહાબાહો રાવણમ ત્વમ વધિષ્યસી એવમ ઉક્ત્વા તદા અગત્સ્યઃ જગામ ચ યથા આગતમ. એટલે છેલ્લું વાક્ય હવે બોલ્યા, હે મહાબાહો, રાવણને મારવા માટે રામને સંબોધન કરે છે અગસ્ત્ય મુનિ. હે મહાબાહો કે હે રામ, અસ્મિન ક્ષણે, ઇન ધીસ મોમેન્ટ, અસ્મિન એટલે કે આ, ક્ષણે એટલે કે આ ક્ષણની અંદર, ત્વમ એટલે કે તું, રાવણમ વધિષ્યસી, રાવણને તું વધ કરી નાખીશ. અને આટલું બોલી ગયો, આદિત્ય હૃદય અપાઈ ગયું. પછી અગસ્ત્ય મુનિનું શું કામ, એટલે એવું લખ્યું એવમ ઉક્ત્વા, આવી રીતે કહીને, ઇન ધીસ મેનર, સ્પોક લાઈક ધીસ, આવી રીતે બોલીને, તદા એટલે કે ત્યારે, અગત્સ્ય જગામ, જગામ છે ક્રિયાપદ છે, વેન્ટ બેક એટલે કે જતા રહ્યા. ક્યાં જતા રહ્યા એટલે લેખક યથા આગતમ, જ્યાંથી આવ્યા હતા જગામ ત્યાં જતા રહ્યા. એટલે કે જગામ એનો અર્થ થાય જતા રહ્યા. ક્યાંથી તો કે યથા આગતમ, જેવી રીતે આવ્યા હતા એવી જ રીતે જગામ. આગતમ એ પણ વર્બ છે એટલે કે ક્રિયાપદ છે, અને જગામ એ પણ ક્રિયાપદ છે. જતા રહ્યા જેવી રીતે આવ્યા, એટલે કે અગસ્ત્ય મુનિ વેન્ટ બેક, પાછા જતા રહ્યા. હવે રામ ભગવાને 3 વખત પાઠ કરવાનો રહ્યો, એટલે કે હવે પછીમાં રામ વિલ ડુ 3 ટાઈમ્સ જપા. એટલે આમાં છરુત્વા 28મો જે શ્લોક છે ને એમાં છરુત્વા નથી પણ છુત્વા છે. પણ સમહાવ જે ફોન્ટ્સ ગણેવા નથી લેતું ને આપણું કોમ્પ્યુટર, એની રીતે છરુત્વા છે, પણ છુત્વા પણ છે શ્રુત્વા, પણ સંધિની રીતે 6 થયો છે, પણ છે શ્રુત્વા. એતત શ્રુત્વા. હવે રામ ભગવાનનું શું થયું એટલે 28મા શ્લોકમાં કહે છે એતત શ્રુત્વા મહાતેજા નષ્ટ શોકઃ અભવત તદા ધારયામાસ સુપ્રીતઃ રાઘવઃ પ્રયતાત્મવાન. એતત શ્રુત્વા, હેવિંગ લિસન લાઈક ધીસ, આવી રીતે સાંભળીને, આખું આદિત્ય હૃદય સાંભળીને, અને કેવું છેલ્લું વાક્ય કઈ બોલીને અગસ્ત્ય મુનિ ગયા હતા, રામમ રામત્વમ રાવણમ વધિષ્યસી.
અગસ્ત્ય મુનિનું છેલ્લું વાક્ય કયું હતું? જે આગલા શ્લોકની અંદર અસ્મિન ક્ષણે રાવણમ ત્વમ વધિષ્યસી, એ સાંભળીને એક જ શ્રુત્વા આ સાંભળીને પણ શું સાંભળ્યું તો કે 27મા શ્લોકમાં રાવણમ ત્વમ વધિષ્યસી એવું જે સાંભળ્યું. અને જેમ નાના છોકરાઓને આનંદ આવી જાય રામ ભગવાન પણ કેવા થઈ ગયા તો કે તદ રામ નષ્ટ શોક, એની અંદર જે દુઃખ હતું જે શોક હતો નષ્ટ નાશ પામી ગયો. અને રામ ભગવાન કેવા છે તો કે જે સૂર્ય ભગવાનનું જપ કરે તો મહાતેજસ હોય તો રામ ભગવાન પણ કેવા છે તો કે મહાતેજા. તો મહાતેજા છે એ એડજેક્ટિવ એટલે કે વિશેષણ રામ ભગવાનનું છે. મહાતેજા રામઃ નષ્ટ શોકઃ તદા અભવત, ત્યારે એ શોક રહિત થઈ ગયા. નષ્ટ શોકઃ યહ સહ નષ્ટ શોક, જેનો શોક નાશ થઈ ગયો છે. અને પછી ભગવાને શું કર્યું તો કે સુપ્રીતઃ રાઘવ, રાઘવ પ્રેમથી ભરાઈ ગયા, કહેવાય ને અંદર પ્રેમ છલકાણું. સુપ્રીતઃ એ શું કામ આટલા બધા આનંદિત કે પ્રીતિવાળા થયા? એટલે અખંડાનંદજીએ લખ્યું કે કોણ આટલા બધા રણની વચ્ચે આપણને કોઈ આદિત્ય હૃદય શીખવા સાથે પરીક્ષા દેવાની હોય કોઈ ન આવે, પણ અગસ્ત્ય ભગવાન અત્યંત કરુણાવાળા હતા. અને રામને ખબર હતી, ભગવાન રામને, કે અગસ્ત્ય જેવું મહાન ઋષિ કોઈ નથી. એને જે પણ આપ્યું છે એનો હું જપ કરીશ તો ચોક્કસ એ જે બોલ્યા છે એ થશે જ. એટલે હી બીકમ વેરી પ્લીઝડ, એને કહેવાય સુપ્રીત, અત્યંત ખુશ થઈ ગયા. રાઘવ પ્રયતાત્મવાન, ફરી પાછું એણે પ્રયાસ કરવાનું ચાલુ કર્યું. પ્રયત્ન યત્ન, પ્રયત્ન કર્યો. અને ધારયામાસ, ધારણ કર્યું. શું ધારણ કર્યું તો કે ધૃતિ. કારણ કે પહેલો જે શ્લોક હતો એમાં એમ હતું ને કે યુદ્ધ પરિશ્રાંતમ સમરે ચિંતયા સ્થિતમ, એમાંથી પાછું પાછા આવી ગયા સુપ્રીત રાઘવ અને પ્રયત્ન કરવાનું ચાલુ કર્યું. પછી 29મો શ્લોક, 5 મિનિટ છે. આદિત્યમ પ્રેક્ષ્ય જપ્ત્વા તો પરમ હર્ષમ અવાપ્તવાન ત્રિહિ આચમ્ય શુચિ ભૂત્વા ધનુઃ આદાય વીર્યવત. આદિત્યમ પ્રેક્ષ્ય, રામ ભગવાને શું કર્યું તો કે આદિત્ય સામે જોયું, જોઈને સૂર્ય ભગવાનને જોઈને ત્રિહિ આચમ્ય, 3 વાર આચમની વિધિ. આપણે જે પૂજા કરતા હોય ને ત્યારે એટલે અનંતાય નમઃ, અચ્યુતાય નમઃ, ગોવિંદાય નમઃ, એ જે એને કહે ત્રિ આચમ્ય, 3 વાર આચમની વિધિ. અને પછી શુચિ ભૂત્વા, એનો અર્થ થાય આત્મશુદ્ધિ કૃત્વા. કોઈ પણ જપ કરતા હોય ત્યારે શારીરિક શુદ્ધિ પણ એટલી જ મહત્વની છે. માનસિક હોય કે ન હોય, પણ શારીરિક શુદ્ધિ પ્લસ આજુબાજુની શુદ્ધિ. શુદ્ધિ કરતા સારો શબ્દ છે પવિત્રતા, એ અત્યંત જરૂરી છે. એટલે લેખું શુચિ ભૂત્વા. એવું કહેવાય છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિના ઘરે વિધાઉટ ઇન્વિટેશન આપણે જઈએ અને ઘર જે પ્રમાણે હોય ને એ પ્રમાણે માણસનું મન હોય. જનરલી શું થાય કે આપણને કોઈ બોલાવે ત્યારે તો બધું અંડર કાર્પેટ થઈ જાય, કોઈ પણ બધું ગોઠવાઈ જાય. પણ જનરલી માણસની ઘરે અચાનક જાય તો કે હજી જો આમ બધું કરવાનું છે તો પાડોળું થઈ ગયું, એનો અર્થ કે બધું જેમ તેમ રાખતા હશે. એવું કહેવાય છે અત્યારના બધા સાહિત્ય કે બહાર જેવું પડ્યું હોય ને એવા વિચારો પછી એવા જ. અમુક વ્યક્તિ પછી આજે લેખકની વાત જુદી છે. લેખકના બધા ચોપડા પડ્યા, પણ લેખકને ખબર હોય કે આ ખૂણામાં આ પુસ્તક પડ્યું છે. પણ જે એમને છાપા ઉડતા હોય, વાસણ ઉડતા હોય, બધું ઉડતું હોય, એને કહેવાય કે ઘર કેવું છે? અશુચિ, પવિત્રતા વગર. ઘરની અંદર આપણે નથી કહેતા કે બધું એમ એકદમ સરસ ફર્નિચર હોવું જોઈએ, પણ ઘરની અંદર ચોખ્ખાઈ હોવી જોઈએ. અને ઘરની અંદર જે પણ હોય બધું ટાઈટ વ્યવસ્થિત હોય તો એ ઘરને કહેવાય શુચિ ઘર. પછી એવી જ રીતે જે જગ્યાએ આપણે જપ કરતા હોય, ઇન્ટરેસ્ટિંગ એવું છે કે આપણે ઘરના બધા વ્યક્તિઓ છે એ પોતાના કપડાં વર્ષમાં કેટલાય લેતા હોય,
પણ ભગવાનનું દિવાળી આવે ત્યારે જ લે. તો પછી નવરાત્રી આવે જ ને એટલે બિચારા માતાજી ને ભગવાન હોય એના તો વસ્ત્રો ક્યારે બદલાય? પછી ધૂળ હોય તો આપણે જાય તો ખંખેરા, ભગવાન ઉપર ધૂળ ચડી ગયું પછી એ લોકો કે આ તો આમ જરાક હમણાં થઈ ગયું છે, પણ હતું તો સરસ જ. એ ક્લેરિફિકેશન આપે એટલે માનો કે અંદર દાળમાં. એટલે કે હંમેશા વસ્તુ જ્યારે પણ કરે ત્યારે શુચિ પવિત્રતા છે અત્યંત મહત્વની. બાહ્ય પવિત્રતા, આસપાસની પવિત્રતા, આંતરિક પવિત્રતા. એટલે લખ્યું શુચિ ભૂત્વા. ભગવાન રામે શું કર્યું તો અત્યંત પવિત્ર થઈને, તો ત્યાં નાવા તો ન જોઈએ, યુદ્ધ ભૂમિમાં ક્યાં નાય? એટલે જે અખંડાનંદ જે લખ્યું કે પંચ શુદ્ધિ કૃત્વા, 2 હાથ 2 પગ અને મુખ જે ધોવું એટલે પંચ આત્મ શુદ્ધિ. 5 હાથ 2 હાથ પગ ને મસ્તક બધું ધોઈ લીધું. એવી રીતે શુચિ ભૂત્વા. પછી એને શું કર્યું? ધનુઃ આદાય, પોતાના ધનુષને લઈ લીધું. આદાય એટલે રામ ભગવાન ત્યારે કેવા થયા? વીર્યવાન, અત્યંત ખુશ થયા. અને હજી એક રહી ગયું, આદિત્યમ પ્રેષ્યમ જત્વા પ્રેક્ષ્ય જત્વા પેલા આચમનમ કૃત્વા શુચિ ભૂત્વા. પછી એને શું પ્રાપ્ત થયું? પરમ હર્ષમ અવાપ્તવાન. 3 વખત જપ કરી એને શું થયું? અત્યંત આનંદ પ્રાપ્ત થયો. પરમ એટલે કે અત્યંત, હર્ષમ અવાપ્તવાન એટલે કે આ જાય આવી રીતે આદિત્યમ પ્રેક્ષ્ય ત્રિહિ આચમ્ય શુચિ ભૂત્વા અને પછી જત્વા. અને જેવો જપ કર્યો એટલે એ કેવા થઈ ગયા? હર્ષમ આપતવાન, આનંદિત થયા. અને ધનુઃ જેવી રીતે રામ ભગવાને કીધું હતું ને સુંદરકાંડની અંદર કે 3 દિવસમાં સાગર મહિનો લઈ મારું ધનુષ આપો, એવી રીતે ધનુઃ આદાય. અને કોણે લીધું? તો કે વીર્યવાન. વીર્યનો અર્થ થાય શક્તિ, જેનામાં અત્યંત શક્તિ છે એવા રામ ભગવાને ધનુઃ આદાય. પછી 30મો શ્લોક. ધનુઃ આદાય વાક્ય ઇનકમ્પ્લીટ છે. પછી ભગવાને શું કર્યું એ 30મા શ્લોકમાં છે. અને એમાં લખ્યું રાવણમ પ્રેક્ષ્ય. પછી એને પાછું જોયું રાવણ હજી ઉભો જ છે યુદ્ધ ભૂમિની અંદર. રાવણમ પ્રેક્ષ્ય. પ્રેક્ષ્ય એટલે કે જોઈને. કોને? તો કે રાવણ. રાવણને જોઈને હવે રામ ભગવાન કેવા થયા? દૃષ્ટાત્મા. દૃષ્ટ એટલે કે પ્રસન્ન, આત્મા એટલે કે મન. જેનું મન અત્યંત પ્રસન્ન થઈ ગયું એવા રામ ભગવાન યુદ્ધાય સૌ ઉપાગમત. ઉપાગમત નો અર્થ આવી ગયા પાછા યુદ્ધ માટે યુદ્ધ ક્ષેત્ર. સૌ ઉપાગમત સર્વ યત્નેન, બધા જ પ્રયત્ન વડે, મહતા વધે એનો મહાન વધ કરવા માટે એણે ધ્રુત અભવત. એણે મનમાં ધીરજને ધારણ કરી. એટલે કે ધ્રુત અભવત, એણે મનમાં ધીરજને ધારણ કરી. એટલે કે રાવણને મારતા નથી, ઇઝ રેડી ટુ કિલ રાવણ. આ બધું જ તકતો ગોઠવાઈ ગયો. એ બધું સૂર્ય ભગવાન જોતા હતા. એટલે હવે છેલ્લો શ્લોક છે એમાં સૂર્ય ભગવાન આ જોતા હતા. એટલે કે જે છેલ્લો શ્લોક છે એની અંદર અથ રવિ અવદત નિરીક્ષ્ય રામમ મુદિત મનાહ પરમમ પ્રહૃષ્યમાણઃ નિશિચરપતિ સંક્ષયમ વિદિત્વા સુરગણ મધ્યગતઃ વચઃ ત્વર ઇતિ. અથ હવે આટલું બધું સેટઅપ ગોઠવી દીધું. ના હવે શું થયું? તો કે રવિ સૂર્ય ભગવાન રામમ નિરીક્ષ્ય. રામ ભગવાન એને જોયા કે આટલું બધું મારું ગયું એટલે સૂર્ય ભગવાન કેવા થઈ ગયા? મુદિત મનાહ. એનું મન પસંદ થઈ ગયું કે કેટલું મારું પ્રેમથી જપ કરે છે. અને પરમમ પ્રદૃશ્યમાણ, અત્યંત આનંદિત થઈ ગયા. વૃષનો અર્થ થાય આનંદિત. પ્રકર્ષેણ દૃશ્યતિ ઇતિ પ્રદૃશ્યમાણ, અત્યંત આનંદિત થઈ ગયા. અને એને થયું કે ટાઈમ હેઝ કમ, સમય આવી ગયો છે. એટલે નિશિચર પતિ સંક્ષયમ
એટલે એનો ક્ષય નિશ્ચિત છે. સંક્ષયનો અર્થ થાય નાશ. નિશિચર પતિનો અર્થ થાય બધા જ રાક્ષસોના માલિક કે સ્વામી એટલે રાવણ. નિશિચર પતિ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રાવણ. સંક્ષયમ એનો નાશ. વિદિત્વા એમને ખબર પડી કે નાવ રાવણ બિકિન એટલે સુરગણ મધ્યતઃ. વિદિત્વાનો અર્થ થાય હેવિંગ નોઈંગ, આ જાણીને સુરગણ મધ્યગત. સૂર્ય ભગવાન કઈ જગ્યાએ ઉભા હતા તો જેટલા દેવતાઓ આવ્યા હતા આકાશમાં કે રાવણનો વધ કરવા, એની વચ્ચે સુરગણ એટલે દેવતાઓની વચ્ચે મધ્યગત એની વચમાં જ આ સૂર્ય ભગવાન પણ ઉભા હતા. અને પછી જે શબ્દ છે વચઃ, વચઃ એટલે બોલ્યા. કોણ બોલ્યા તો એ રવિ સૂર્ય ભગવાન વચઃ. પછી એક છે ત્વર. ત્વરનો અર્થ થાય ક્વિક, ઝડપ. હવે બહુ થઈ ગયું, ઝડપ કર અને માર. ત્વરનો અર્થ એટલે કે ત્વરાથી, ઝડપથી. ઇતિ ત્વર ઇતિ, નાઉ ટાઈમ હેઝ કમ, કિલ હિમ. ઝડપથી તું એને મારી નાખ. ઇતિ ઇતિ એટલે કે આવી રીતે સૂર્ય ભગવાને રામ ભગવાનને ઓર્ડર કર્યો ત્વર, ઝડપ કર. નાઉ રાવણનો ટાઈમ અપ થઈ ગયો, કે કાઉન્ટ ડાઉન સ્ટાર્ટ, તો એને મારી નાખ. આવી રીતે ઇતિ વાલ્મીકી રામાયણ નથી, ઇતિ વાલ્મીકી રામાયણે આદિત્ય હૃદય સ્તોત્રમ સમાપ્ત. એની આદિત્ય હૃદય સ્તોત્ર છે એ પૂરું થયું. અને આપણો જ્ઞાન યજ્ઞ પણ અહીંયા પૂરું થયો. આ ક્ષણે હું કહીશ કે જયંતભાઈ, આપણા કૃષ્ણકાંતભાઈ અને નીનાબેન મને ફોન કરી આમંત્રણ આપ્યું. અને પછી આપ સૌને અહીંયા જેટલા ઉપસ્થિત છે એ બધાને સાંભળવાની રુચિ થઈ. એ જાણીને મને રુચિ થઈ કે તમને જાણવામાં રુચિ. એટલે આઈ એમ ઓલ્સો હેપી કે બધાને આવું જાણવામાં રસ છે. ઘણી વાર માણસો એવું કહે છે કે શિષ્ય છે ને ગુરુને શોધે. કોકે કરે કે 2 દિવસ પહેલા કે શિષ્ય ગુરુ શોધે. એ વાત સાચી છે, એ વાત બી સાચી છે. પણ ખરેખર ગુરુ પણ સાચા શિષ્યોને શોધતા હોય, ઇન ધ સેન્સ કે એવા માણસોમાં ટીચરને બોલવાની મજા આવે કે એવું લાગે કે જે બોલાય છે એક એક શબ્દો છે સમજે છે, સામાન્ય ઓડિયન્સ એ સમજે છે. અને તમે બધા અહીંયા આવ્યા, તમે સાંભળ્યા, અને હું એવું માનું છું કે બધા શબ્દો તમે ગ્રાસ કર્યા કે સમજી લીધા, એટલે મને આનંદ છે. અને આઈ એમ થેન્કફુલ ટુ એવરીવન. જેમ ભાવનગરમાં કહેતી હતી, હું અહીંયા પણ કહીશ કે બધા જ વ્યક્તિઓ, એમ પાછળ એક મીરાબેન બેઠા છે, બહુ સેવાય કરી છે, કે બધા જ વ્યક્તિઓ બહુ પ્રેમાળ છે અને બહુ ભાવવાળા છે. અને ભાવવાળા વ્યક્તિઓને જ આમ તો ખરેખર જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. શુષ્ક હોય ને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. બસ આવી જ રીતે તમે ભજન કરતા રહ્યો, આવી જ રીતે ગુરુ કૃપા બધા આપણને બધાને જરૂર છે. ગુરુ કૃપાની આપણને સૌને પ્રાપ્ત થતી. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણ